ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి 3, 2, 3 శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 2వ చాప్టర్ 3వ శ్లోకం. సో నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, 3, 2, 3. సో ఇది మనం కాల్ రిపీట్ చేద్దాం. ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ రిపీట్ చేయండి. సకతం సేవయా తస్యా सकतं सेवया तस्य కాలేన జరసంగతః
कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् भर्तुः पादावनुस्मरन् सकतं सेवया तस्या सकतं सेवया तस्य कालेनाजरसंगतः कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् भर्तुः पादावनुस्मरन् सकतं सेवया तस्या सकतं सेवया तस्य कालेनाजरसं गतः कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयाद् पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन् भर्तुः पादावनुस्मरन् థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఇప్పుడు మీరు థ్యాంక్ యూ ప్రభు చెప్పవచ్చు హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ ప్రభుజీ. ప్రణామములు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను చదువుతున్నాను ప్రభుజీ. సకతం సేవయా తస్య కాలేన జరసం గతః పృష్టో వార్తాం ప్రతిబ్రూయాత్ భర్తుః పాదావనుస్మరన్. హరే కృష్ణ. సకదం సేవయా తస్య కాలేన జరసంగతః పృష్టో వార్తాం ప్రతిభూయాత్ భర్తు పాదావనుస్మరన్. థ్యాంక్ యూ హరే ప్రభు. కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సకతం సేవయా తస్య కాలేన జరసం గతః పృష్టో వార్తాం ప్రతిబ్రూయాత్ భర్తుః పాదావనుస్మరన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజు. సతాకతం సేవయా తస్య కాలేన జరసం గతః పృష్ణో వార్తం ప్రతిబ్రూయా భర్తుం పాదవానుస్మరాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సకతం సేవయా తస్య కాలేన జరసం గతః పృష్టో వార్తాం ప్రతిబ్రూయాత్ భర్తు పాదావనుస్మరన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సకతం సేవయా తస్య కాలేన జరసం గతః పృష్టో వార్తం ప్రతిబ్రూయాత్ అర్తుః పాదావనుస్మరన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సకతం సేవయా తస్య కాలేన జరసంగతః పృష్టో వార్తాం ప్రతిబ్రూయాత్ భర్తుః పాదావనుస్మరన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 2వ చాప్టర్ 3వ శ్లోకం. సకతం సేవయా తస్యా కాలేన జరసం గతః పృష్టో వార్తాం ప్రతిబ్రూయాద్ భర్తుః పాదావనుస్మరన్. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Uddhava thus served the Lord continually from childhood, and in his old age that attitude of service never slackened. As soon as he was asked about the message of the Lord, he at once remembered all about him. ఉద్ధవుడు ఆ విధముగా బాల్యము నుండి నిరంతరము శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవించెను. వృద్ధాప్యము నందును అట్టి సేవాభావము ఎన్నడును సన్నగిల్లలేదు. ఆ దేవదేవుని వార్తలను గూర్చి అడిగినంతనే ఉద్ధవుడు శీఘ్రముగా అతనిని స్మరించెను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరందరూ డివోటీస్,
వైష్ణవులు ప్లస్ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్. సో మనకు ఈ మంచి ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామ్. సో మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టెంపుల్ అథారిటీస్ కూడా గ్రేట్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు ప్లస్ మన ఇస్కాన్ వరంగల్ టెంపుల్ అథారిటీస్కి కూడా మనము దండవత్ ప్రణామం చేద్దాం. సో ఈ యొక్క భాగవతం ప్రతిరోజు చదవడము మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యం. లైఫ్లో ఇంకా ఇంతకు మించిన చాంటింగ్, తర్వాత భాగవతం రీడింగ్, టెంపుల్లో సర్వీస్, కృష్ణ ప్రసాదం, ఇది తప్ప మనం ఇంకేమైనా దాంట్లో ఉన్న పనులు చేస్తున్నామంటే మనం భ్రాంతిలో ఉన్నట్టు అర్థం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉద్ధవుడు ఆ విధముగా బాల్యం నుండి నిరంతరం శ్రీకృష్ణుని సేవించాను. చిన్నప్పటి నుంచి, బాల్యం నుంచి వృద్ధాప్యం, ఇప్పుడు ముసలివాడైన ముసలితనం వచ్చేసింది అతనికి. వృద్ధాప్యమునందున్నను అట్టి సేవాభావము ఎన్నడూ సన్నగిల్లలేదు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ దేవదేవుని వార్తలను గురించి అడిగినంతనే ఉద్ధవుడు శీఘ్రముగా అతనిని స్మరించాను, అంటే గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు అనమాట కృష్ణాన్ని. సో మనం అసలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము? విదురుడు రకరకాల యాక్చువల్లీ సుఖదేవ గోస్వామిని పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నిస్తున్నాడు అనమాట. ఏమైంది, విదుర యొక్క ఆయన అడవులోకి ఎలా వెళ్ళాడు అని ప్రశ్నించినప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఆయనకు ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో విదురుడికి అతని చాలా గొప్ప ఇల్లుంది, అతనికి చాలా గొప్ప ఉండి అతను ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. అలా ఎందుకు, ఏ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల వెళ్ళింది, ఎందుకు అలా జరిగింది అని అడిగినప్పుడు అవన్నీ నాకు డీటెయిల్గా చెప్పండి అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడిగినప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పాపాలకి ఇంకా అంతు లేకుండా పోయింది. వాళ్ళు పాండవుల ఇల్లు కాలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ కోడలైన ద్రౌపదిని వస్త్రాపహరణం చేయడం ప్రయత్నం చేశారు. ఆ తర్వాత జూదం కూడా చాలా ఫెయిర్గా ఆడలేదన్నమాట గేమ్ అంతా. వాళ్ళను దొంగతనంగా ఓడించారు. ఆ తర్వాత కృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా వచ్చేసి సంధి మార్గం చెప్తున్నప్పుడు ఆయనను కూడా వ్యతిరేకించారు. సో ఇవన్నీ చేశారనమాట. ఇవన్నీ చేసి ఆ తర్వాత ఒకసారి ధృతరాష్ట్ర అడుగుతాడనమాట అడ్వైస్, ఈ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అని. సో అప్పుడు సూటిగా విదురుడు డైరెక్ట్గా చెప్తాడనమాట. సో డివోటీస్ ఎప్పుడన్నా మనకు చెప్పినప్పుడు అది మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కూడా దాంట్లో చాలా విశేషం ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ డివోటీస్ చెప్పినప్పుడు, గుడ్ స్టాండింగ్ డివోటీస్, శాస్త్రాలు చదువుకొని ఈ విధంగా చెప్పే డివోటీస్, అది ఒక్కోసారి మనకు నచ్చకపోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్లో లేను, నేను అది చేయలేను అని మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ మనము వాటిని తిరస్కరించడము అది చేయకూడదు. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్ర ఏం చేస్తున్నాడు, వింటున్నాడు కానీ ఎప్పుడు ఏది చేయట్లేడు అనమాట. విదురుడు చెప్పింది ఏమీ చేయట్లేడు. సో ఈసారి ఏం చెప్తాడంటే, యాక్చువల్లీ చాలా దూరం తెచ్చావు ధృతరాష్ట్ర, వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు యాక్చువల్లీ. సో అన్న, నువ్వు చాలా దూరం తీసుకొచ్చావు, ఎన్నో పాపాలు జరిగాయి ఇక్కడ. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాజ్యం నీది కాదు, పాండురాజుది. నువ్వు ప్రతినిధిత్వం కొనుక్కొని కూర్చున్నావు. చిన్నప్పటి నుంచి భీమాకి పాయిజన్ పెట్టారు, విషం తినిపించారు మీ కొడుకు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇల్లు కాలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు పాండవులందరినీ. ఇదంతా అయిపోయాక రాజ్యాన్ని విభజించావు, వాళ్ళ రాజ్యాన్ని నువ్వు విభజించేసి మంచి రాజ్యం నువ్వు తీసుకొని బంజరు భూమి వాళ్ళకి ఇచ్చావు. సరే అని వాళ్ళు ఇంద్రప్రస్థ కట్టుకొని ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేసి జూదం ఆడి అది గెలుచుకొని నువ్వు వీళ్ళనందరినీ అడవులోకి పంపించావు. ఆ జూదం ఆడిన తర్వాత వాళ్ళు అన్నీ ఓడిపోయినప్పుడు ద్రౌపది వస్త్రాభరణం చేశారు. ఇన్ని సంఘటనలు చేశారు. స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చి ఇంత మంచిగా భోజనం చేస్తూ అట్లీస్ట్ 5 ఒళ్ళు ఇవ్వండి అడిగినప్పుడు ఇవ్వకుండా, ఇది చాలా హేయకరమైన విషయం, చాలా పాపం. సో నువ్వు ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేసేయి. ఓకే, ఒకరు ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు ఏమన్నా అంటాడేమని అనుకుంటున్నామేమో, అతనికి నచ్చచెప్పండి, చెప్తే వినకపోతే దండించండి.
ఇట్లా చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్లీ దుర్యోధనుడు బాగా ఊగిపోతూ లేచి చాలా కోపంగా విదురుణ్ణి దూషిస్తాడనమాట. దూషించేసి నువ్వు ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, నీ శ్వాసను తీసుకొని వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అని చెప్పి చాలా దూషించే వరకు ఇమ్మీడియట్లీ దాసీపుత్ర అని కూడా అంటాడనమాట. నువ్వు ఒక పని మనిషి కొడుకువి, ఆ, నిన్ను మేము మా సభలో ఉంచుకుంటే నువ్వు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నావు, నువ్వు ఇప్పుడు నిన్ను 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 జస్ట్ నీ కంఠంలో నీ యొక్క ఊపిరితో వదిలేస్తున్నాను నిన్ను అని చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్లీ విదురుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. సో విదురుడికి చాలా పెద్ద ప్యాలెస్ ఉంటుంది, ఎంతో పెద్ద భవనం ఉంటుంది. ఆయనకి ఒక మంత్రి ఆయనే, అంత పెద్ద రాజు, అంత పెద్ద రాజ్యానికి ఒక మహామంత్రి, అంటే మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది? సో అంత పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది, ఆయనకు పలుకుబడి ఉంది, ఎన్నో ఉన్నాయి, ఆయనకు కూడా ఎన్నో సంబంధాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక దేశము, ఒక రాజ్యానికి మొత్తం ఇప్పుడు ఒక ఓన్లీ ఇండియాకి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి అంత వాల్యూ ఉంటే ప్రపంచం మొత్తానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయనే విదురుడు. ఆయనకి ఎంత పలుకుబడి, ఎంత వాల్యూ ఉండాలి. కానీ ఈ టైంలో ఆయన ఏం చేశాడు, ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఛాన్స్, ఇదే ఛాన్స్ అనుకొని చెప్పేసి అది వదిలేసి అక్కడి నుంచి ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. వెళ్ళిపోయి ఇదే సమయం అనుకొని ఇంకా ఆయన తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటాడు. సో అట్లా వెళ్తూ వెళ్తూ తీర్థయాత్రలకు చక్కగా అవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు. అట్లా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ 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 ప్రభాస క్షేత్రానికి వస్తాడనమాట. అక్కడ ఆయనకు అర్థమైపోతుంది యుద్ధం జరిగింది, పాండవులు అందరినీ సంహరించారు, మహారాజా యుధిష్ఠిరుడికి మొత్తము రాజ్యం అంతా వచ్చేసింది, ఇదంతా అర్థమైపోతుంది. సో ఇవంతా తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ చుట్టాలే కదా, సో బాగా దుఃఖిస్తాడు. సో అట్లా దుఃఖిస్తూ నడుస్తూ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే అలాగా ఇంకా 11 ప్రాంతాలు దర్శనం చేసుకుంటాడు యాత్రలో. అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పశ్చిమ దిక్కున వెళ్తూ 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 సరస్వతి రివర్ చెరువు ద్వారా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండి ఫైనల్లీ అన్ని రకాల విష్ణు టెంపుల్స్ని విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనమాట, చూసుకుంటూ దర్శించుకుంటూ. అలా వెళ్ళగా 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 యమునా తీరాన ఉద్ధవుని కలుస్తాడు. ఓకే, సో అప్పుడు ఉద్ధవుడు చాలా సంతోషంగా, చాలా చాలా సంతోషంగా ఆయనను కౌగిలించుకుంటాడు. ఉద్ధవ ఎవరు? స్వయంగా దేవలోకంలో ఉన్న బృహస్పతి యొక్క శిష్యుడు, ప్లస్ ఆయన సేమ్ కృష్ణ భగవాను లాగానే ఉంటాడు అనమాట. సో ఆయన అడుగుతున్నాడు అనమాట, ఏంటి ఎలా ఉన్నారు, కృష్ణ భగవానుడు బలరాములు ఇద్దరు చక్కగా ఉన్నారా, సూర్యసేన ఇల్లు ఎలా ఉంది, తర్వాత ఈ యాదవాస్ ఎలా ఉన్నారు, వసుదేవుడు ఎలా ఉన్నాడు, ప్రద్యుమ్న ఎలా ఉన్నాడు, ఉగ్రసేన ఎలా ఉన్నాడు, సాంబ ఎలా ఉన్నాడు, యూధాన ఎలా ఉన్నాడు, అక్రూర, దేవకి, అనిరుద్ధ, హృదిక, చార్దేష్ణ, గద, వీళ్ళందరూ చక్కగా ఉన్నారా, ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత పాండవాస్ ఎలా ఉన్నారు, కుంతి మహారాణి ఎలా ఉంది. సో తర్వాత మళ్ళీ అంటాడనమాట, నేను చాలా దుఃఖిస్తున్నాను ధృతరాష్ట్రుని కోసము, నన్ను ఇంట్లో నుంచి పంపించేసేసారు, నేను వాళ్ళ యొక్క శ్రేయోభిలాషిని, వాళ్ళ యొక్క మేలు కోరేవాడిని, అయినా కూడా నన్ను ఇంట్లో నుంచి తరిమేశారు అని బాధపడతాడు అనమాట. కానీ ఇప్పుడు చూడు, నేను చాలా చక్కగా అన్ని తీర్థయాత్రలు ట్రావెల్ చేస్తూ చేస్తూ వచ్చాను. యాక్చువల్లీ ఇంకొక ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరుస్తాడు అనమాట, కృష్ణ భగవానుడు వీళ్ళందరినీ ఇన్ని రోజులు సంహరించకుండా ఎందుకున్నాడో. మనకు తెలుసు కదా, అది ఓన్లీ అర్జునుడి కోసం, అర్జునుడికి ఆ కీర్తి ఇవ్వడానికి కోసం కృష్ణ అందరినీ ఒక దగ్గర పెట్టి ఈ ఒక్కటి ఇది చేశాడనమాట. సో అదొకటి చెప్తాడు. తర్వాత భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడు అనేది 2 రీజన్స్ 44వ శ్లోకంలో చెప్పారు, పోయిన ఇంతకుముందు చాప్టర్లో. సో భగవంతుడు యాక్చువల్ ఆయన పుట్టుక లేదు, అజస్య జన్మ. ఆయన ఎందుకు ఉద్భవిస్తాడు, ఆయన వచ్చేది దుష్టులను శిక్షించడం కోసం. ఉత్పత నాశనాయ, ఉత్పత నాశనాయ. భగవంతునికి ఏ కర్మ అనేది ఉండదు, కానీ భగవంతుడు మాత్రం అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు, కర్మీస్ని, జ్ఞానీస్ని, భక్తులని, అందరినీ. సో ఆ యొక్క భగవంతుని కొన్ని లీలలు చెప్పండి నాకు అని విన్నవించుకుంటాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ టాపిక్ తీశాడో ఉద్ధవుడు, ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు 3వ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. సో ఈ
సారీ, రెండో చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. రెండో చాప్టర్లో ఫస్ట్ 6 శ్లోకాలు ఉద్ధవుని యొక్క చాలా గొప్ప పొజిషన్ ఏంటిదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఉమ్, ఎప్పుడైతే విదురుడు ఉద్ధవ గురించి ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగాడో, ఉద్ధవ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడలేకపోతాడు. ఎందుకు? ఆయనకు బాగా ఏమొస్తుందంటే తలంపు, కృష్ణ తలంపు వచ్చేసి కృష్ణను తలుచుకొని గుర్తు తెచ్చుకొని ఔత్కంఠ్యాత్ అంటే ఒక రకమైన ఎక్స్టసీలోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఒక రకమైన సంతోషంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఔత్కంఠ్యాత్ అంటారు. ఏది? భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ. ఉమ్. తర్వాత ఆయన చిన్నప్పుడు, ఉద్ధవుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, బాలకుడిగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు కృష్ణ మీద ఎంత ఇష్టం, ప్రేమ ఉంటుంది అంటే కృష్ణ యొక్క బొమ్మలు పట్టుకొని ఆడుకునేవాడు. ఆ బొమ్మలకు పూజ చేసేవాడు అనమాట. కృష్ణ బొమ్మలకి. ఓకే. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అమ్మ, నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి కన్నా, ఉద్ధవ నువ్వు ఇక్కడికి రా, నాకు ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాలి, నీకు తిను వచ్చి అని చెప్పినా కూడా ఆయన దానికి కూడా తినడానికి ఇష్టపడాడు. ఎందుకు? ఆయనే కృష్ణ బొమ్మలతో ఆడుకోవాలని చాలా దృఢ నిశ్చయంగా ఉంటాడనమాట. అట్లాగే ఇప్పుడు మూడో శ్లోకంలోకి వచ్చాం. ఓకే. మూడో శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారు? ఉద్ధవుడు ఆ విధముగా బాల్యము నుండి నిరంతరం శ్రీకృష్ణుని సేవించెను. చిన్నప్పటి నుంచి ఉద్ధవుడు కృష్ణ భగవాను అలా సేవిస్తూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది, ముసలితనం వచ్చేసింది. సో ముసలితనం వచ్చేసిందా కూడా అట్టి సేవాభావం ఎన్నడూ సన్నగిల్లలేదు. అంటే ఎప్పుడు కూడా తగ్గలేదన్నమాట. ఆ దేవదేవుని వార్తలను గూర్చి అడిగినంతనే, విదురుడు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అడుగుతాడో ఉద్ధవుడు శీఘ్రంగా, అంటే చాలా త్వరగా అతన్ని స్మరించుకున్నాడు, కృష్ణాన్ని స్మరించుకున్నాడు. సో మనం కూడా డివోటీస్, ఓకే, నేను ఆల్రెడీ 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల నుంచి డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తున్నాను. నాకు 50 సంవత్సరాలు వచ్చింది, నాకు 60 సంవత్సరాలు వచ్చింది, నేను 70 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను. ఇప్పుడు చాలా సీనియర్ డివోటీస్ని, నేను చాలా సీనియర్ డివోటీ అయిపోయాను. ఇప్పుడు నేను ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చేసిన కదా. అట్లా అనుకోకూడదు మనం. ఎందుకు? ఇక్కడ ఉద్ధవ ముసలివాడయ్యాడు. బాల్యం నుంచి కృష్ణ భగవానుని బొమ్మలతో ఆడుకొని పెరిగాడు. కృష్ణ క్లోజ్గా తిరిగాడు కృష్ణతోటి. అయినా కూడా, ఇంత ఓల్డ్ అయిపోయినా కూడా ఏ విధంగా కూడా సేవాభావం, కృష్ణ భక్తియుత సేవలో మాత్రం ఏ విధంగా తగ్గలేదన్నమాట. సో ఇక్కడ పర్పోర్ట్లో, భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే, డివోటీకి ఎప్పుడు కూడా భక్తి ఎప్పుడు తగ్గదు. ఒకసారి భక్తి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత భక్తి ఎప్పుడు తగ్గదన్నమాట. యూజువల్గా ఏం చేస్తారు? ముసలితనం రాగానే రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటారు యూజువల్గా. ఓకే. 55 సంవత్సరాల నుంచి మొదలు పెడితే 60-62 సంవత్సరాల వరకు చాలా మంది రిటైర్ అయిపోతారు. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మికలో, ఈ భక్తియుత లైఫ్లో రిటైర్మెంట్ అనేది ఉండదు. రిటైర్మెంట్ కాకుండా ఇంకా ఆ యొక్క సేవాభావం రోజు రోజు పెరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అంటే మీరు సపోజ్ 10 సంవత్సరాల నుంచి భక్తి చేస్తున్నారు అనుకోండి, 10 ఏళ్ల నుంచి. 10 ఏళ్ల వయసులో ఎంత భక్తి చేస్తారో అది 15 ఏళ్లలో ఇంకా పెరుగుతుంది, 25 సంవత్సరాలకు ఇంకా పెరుగుతుంది, 35 సంవత్సరాలకి ఇంకా, 45 ఇంకా, 55 ఇంకా, 60, 75 సంవత్సరాలకు ఇంకా సేవాభావం బాగా పెరుగుతుంది అనమాట. దీంట్లో రిటైర్మెంట్ అనేది ఉండదు. దీంట్లో ఓకే, నేను ఇంకా చాలు, ఇంతవరకు సేవ చేస్తాను, నేను ఇంకా చాలు నాకు నాకు చాలు అనే కాన్సెప్టే ఉండదన్నమాట ఈ యొక్క భక్తిలో. కానీ మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఏం చూస్తున్నాము? ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి శక్తి తగ్గుతుందో, ముసలితనం వచ్చేస్తుందో, ఇంకా వాళ్ళు పనులు చేయడానికి కొంచెము లేజీగా అవుతారో, బాడీ సహకరించదో, అప్పుడు వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఇట్లా ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క అలసట, బద్ధకము ఇటువంటి భక్తి జీవితంలో ఉండదన్నమాట. ఎంత ముసలితనమైనా సరే వాళ్ళకి భక్తి రోజుంత పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఉద్ధవుడు ఇక్కడ చాలా ముసలివాడయ్యాడు. కానీ ఆయన యొక్క కాన్షియస్నెస్, ఆయన యొక్క చిత్తం మాత్రం ఏమీ ముసలితనం కాలేదు, ఇంకా అలాగే సర్వీస్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే విదురుడు ఈ విధంగా కృష్ణ గురించి ప్రశ్నలు అడిగాడో, ఇమ్మీడియట్లీ ఆయన గుర్తు తెచ్చుకుని అసలు ఆయన మర్చిపోతాడనమాట. మర్చిపోయి ఒక ముహూర్త పాటు ఆయన కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి,
ఆయన శ్వాస బిగ్గరగా తీస్తున్నాడు. ప్లస్ కృష్ణ ఆలోచనలో ఆయన పులకింతలో ఉన్నాడనమాట. ఎంతసేపు 45 నిమిషాలు. ఒక ముహూర్తం అంటే 45 నిమిషాలు. 45 నిమిషాలు అసలు ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు. అగో అది ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. భక్తి మనది పెరుగుతుంది అంటే కృష్ణని తలుచుకోగానే ఆ విధంగా మనకు ఆ ప్రేమ కంపనలు రావాలి అన్నమాట. అలా అని చెప్పేసి నేను ఈ రోజు నుంచి ఆ ప్రేమ కంపనలే ప్రాక్టీస్ చేస్తా అని కూర్చోకూడదు మనం. అది ఆటోమేటిక్‌గా రావాలి. ఆ లోపట ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది అంటే అది ఆటోమేటిక్‌గా రావాలి. న్యాచురల్‌గా రావాలి. ఏదో ఆర్టిఫిషియల్‌గా బయట నుంచి కళ్ళకి నీళ్ళు తీసుకోవడం చాలామంది చేయగలుగుతారు ఇది. రైట్? ఎక్కడన్నా గొడవ అవుతుంటే ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఏదైనా పంచాయతీ ఏదైనా చిన్నదైనా సరే ఇట్లా కటకపటపట కూడా నీళ్ళు వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి కళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి. రైట్? సో, వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్. ఏడవాలన్నా ప్రాక్టీస్, నవ్వాలన్నా ప్రాక్టీస్. ఇవన్నీ చాలా ప్రాక్టికల్‌గా ఇట్లా చేస్తూనే ఉంటారనమాట ప్రాక్టీస్ ద్వారా. కానీ ఇలా కాకుండా న్యాచురల్‌గా భగవంతుని తలుచుకోగానే న్యాచురల్‌గా అది రావాలి అన్నమాట. సో, అది ఈ పర్పోర్ట్‌లో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా ముందు ముందు కపిలదేవి యొక్క టీచింగ్స్ కూడా మనకు హ్మ్, చెప్తారని భక్తి యోగస్య లక్షణం భక్తి యోగస్య లక్షణం భక్తి యోగస్య లక్షణం ఆ శ్లోక తీస్తున్నాను. ఓకే. అది దొరకట్లేదు. ఓకే. దట్స్ ఫైన్. సో, అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకము. సో, మనం కూడా దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన లెసన్ ఏంటి? మన యొక్క భక్తి ఎంత పెరగాలి అంటే రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ పోవాలన్నమాట మన యొక్క డివోషనల్ సర్వీస్. సో, ముసలోళ్ళు అవుతున్నాం కదా అని చెప్పేసి నాది ఏజ్ అయిపోయింది కదా! నేను జస్ట్ 16 రౌండ్లే చేస్తాను. 16 రౌండ్లు తగ్గిస్తాను ఇంకా. ఇవి కూడా చేయలేకపోతున్నాను నేను. ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళు నిజంగా డివోషనల్ సర్వీస్‌లో లేరు అని అర్థం. హ్మ్. సో, ఈ గ్రామ్య కథలు, ప్రాపంచిక కథలు ఎక్కువగా అసలు మనకి ఇష్టం ఉండదు. నార్మల్‌గా మన డివోషనల్ సర్వీస్‌లో మనం ఎప్పుడైతే డివోటీగా మనము కొంచెం పెరుగుతుంటే, కొంచెం ఎదుగుతుంటే ఏమవుతుందంటే, ఎవరైనా వచ్చేసి కృష్ణ టాపిక్ కాకుండా ఇంకేదైనా సమస్యలు ఏదైనా చెప్తున్నారనుకోండి, వాటి మీద అసలు ఇంట్రెస్ట్ అస్సలే ఉండదు మనకి. ఎంతో వ్యతిరేకత ఉంటుందింకా. టైమ్ వేస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి. అట్లా కాకుండా చాంటింగ్ బ్యాగ్ పక్కకు పెట్టేసి రండి, 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 రండి ఎంత మంచిగా వచ్చేసి డివోటీ ఇలా అన్నారని చాడీలు చెప్తున్నారనుకోండి. మీ చాంటింగ్ బ్యాగ్ పక్కకు పెట్టి చాలా శ్రద్ధగా విని బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారనుకోండి. దాని అర్థం ఏంటంటే మనకు భక్తి ఇంకా చాలా దూరంగా ఉంది అని అర్థం. సో, ఎవరైనా గొడవలు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించడము. హ్మ్. మనం సర్వీస్ పక్కకు పెట్టేసి మేనేజ్మెంట్ స్టైల్‌లో నేను సాల్వ్ చేస్తాను. నేను పెద్ద లీడర్‌నిక్కడ అని ఎంటర్ కావడము. ఆఫ్‌కోర్స్ ఎవరన్నా డివోటీస్‌కి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంటే మనం బాధతోటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సరిచేద్దాము అని నిజంగా లోపట బాధతోటి, కంపాషన్ తోటి, కరుణతోని చేస్తే అది ఓకే. అలా కాకుండా పెద్దరికంతో రైట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఏదన్నా ఇప్పుడు ప్రపంచక లైఫ్ పీపుల్ చూడండి. వచ్చేసి వీళ్ళేమన్నారో తెలుసా మీకు అంటే ఖతం అన్ని పనులు పక్కకు పెట్టి చాలా శ్రద్ధగా వింటారనమాట అప్పుడు. భాగవతం క్లాస్‌కొస్తే మాత్రం మిగతాయన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఆ టైంలో మాత్రం ఎక్కడ లేని శ్రద్ధ వచ్చేస్తుంది. ప్రాపంచిక లైఫ్ ఎవరైనా పంచాయతీలు వినడము, ఇటువంటివి మనకు ఆసక్తి ఉంది అంటే, ఇంక భక్తికి మనం దూరంలో ఉన్నామని అర్థం. సో, నేచురల్‌గా ఎప్పుడైతే భక్తి మనది పెరుగుతూ ఉంటుందో, వీటి పట్ల ఎక్కువ వ్యామోహం ఉండదు మనకి. ఇన్‌ఫాక్ట్ బాధవుతుంది. వాళ్ళని చూస్తే మనకు జాలి అనిపిస్తుంది. అట్లా అన్నమాట. సో, ఇంకోటి భక్తిలో కూడా లిమిట్స్ ఆహ్, టెంపుల్‌కి వెళ్ళడము, టెంపుల్‌లో సేవ చేయడము ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇంట్లో కూర్చొని నేను టెంపుల్‌కి వెళ్ళకుండా నేను ఇంట్లో కూర్చొని భక్తి చేసుకుంటా అంటే మాత్రం అది కుదరదు. ఆ విధంగా భక్తి అనేది పెరగదు. ఓకే. సో, కంపల్సరీ డివోటీస్‌తో టచ్‌లో ఉండాలి.
వారానికి ఒక్కసారైనా మీరు టెంపుల్‌కి వెళ్ళాలి. భక్తులతోని కలవాలి. భక్తులతో హార్ట్ ఓపెన్ చేసి మీరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. రోజు భాగవతం చదవాలి. రోజు భగవత్ కథ వినాలి. రోజు దినదినాన మీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ కావాలి అన్నమాట. భక్తిలో ప్రోగ్రెస్ కావాలి. కథ వినడంలో అట్రాక్షన్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండాలన్నమాట. కీర్తన వినడంలో ఇంకా ఎక్కువ అట్రాక్షన్ ఉండాలి. ఆ! సో, ఇట్లా అన్నమాట. ఇదే విషయంలో ఒక ఒకసారి చైతన్య చరితామృతలో గదాధర్ పండిట్‌ని తీసుకొని ముకుంద తీసుకెళ్తాడనమాట. "నీకు ఒకరోజు మంచి ప్యూర్ డివోటీస్‌ని చూపిస్తాను రారా" అని. సో, గదాధర్ పండిట్ చాలా ఈగర్‌గా, కుతూహలంగా ఉన్నాడనమాట. ప్యూర్ డివోటీని కలవాలి కదా! అని చెప్పేసి చాలా సంతోషంగా వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళి ఒక పెద్ద భవనంలోకి తీసుకెళ్తాడు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పుండరీక విద్యానిధి ఉంటాడు. "ఓహ్! ఇతనే పుండరీక విద్యానిధి" అని అంటాడు. ఆయనేం చేస్తున్నాడు, ఆయన చాలా చక్కగా పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకొనున్నాడు. పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకొని, ఆయనే బాడీ అంతా ఇట్లా అద్దంలో చూసుకుంటున్నాడనమాట మధ్యలో. అద్దంలో చూసుకొని, ఆయన యొక్క అందాన్ని ప్లస్ ఆయన యొక్క రకరకాల ఆయిల్స్‌తో ఆయన వెంట్రుకలన్నీ మంచిగా జుట్టు మంచిగా క్రాఫ్ మంచిగా క్రాఫ్ అంతా చేసుకొని సరిగ్గా ఉన్నాడనమాట. సో, అట్లా చాలా రాయల్‌గా కనిపించాడు. ఈయనేంటి ఇంత ఒక పాన్ తింటున్నాడు. తర్వాత అన్ని రకరకాల హంసతూలిక పనులు అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఈయనేంటి ఇట్లా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఆహ్, ఆయన అనుకుంటున్నాడు మనసులో. నేను ప్యూర్ డివోటీ అని చెప్పాడు ఇలా ఉన్నాడేంటి అని. ఓకే. మనకి దర్శన్ టైమ్ అయినట్టుంది. శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై. శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయికి జై. జై శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుబ్రహ్మణ్యకి జై. जय श्री श्री राधा लीला माधव की जय. जय. హరే కృష్ణ. సో, ఆ విధంగా పుండరీక విద్యానిధి చాలా రాయల్ దుస్తులు వేసుకున్నాడు. పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకున్నాడు. తలంతా మంచి మంచి ఆయిల్స్ రాసుకున్నాడు. ఆయన ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ చేస్తున్నాడనమాట. ఇవన్నీ చేస్తుంటే అక్కడ చుట్టుపక్కల అంతా చాలా రాయల్‌గా ఉంది. ఇల్లంతా చాలా ఆపులెంట్‌గా ఉంది. ఎంత పెద్ద భవనము, అక్కడ పరుపు, మ నాల్ మ మంచి మెత్తటి దిండ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చూస్తే గదాధర పండిట్ అనుకుంటున్నాడు. అరే! నన్ను ప్యూర్ డివోటీస్ చూపిస్తానని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడేంటి? ఈయన చూస్తే ప్రాపంచిక వ్యక్తిలా ఉన్నాడు అని మనసులో అనుకుంటున్నాడు.
అలా అనుకుంటుంటే ఆ, మన ముకుందకి అర్థమైపోతుంది. ఓ ఈయన డౌట్ చేస్తున్నాడేమో అని ముకుంద ఒక భాగవతంలో ఒక శ్లోకం పాడతాడనమాట. ఉమ్, అహో బకీయం స్తనకాలకూటం జిగాంశయాపాయదప్య సాధ్వీ లేభే గతిం దాతృచితాం తతోన్యం కం వా దయాళుం శరణం వ్రజేమా. ఓ బకాసురుడి అహో బకీయం ఆ పూతన, ఆ, బక అనే రాక్షసుడి యొక్క చెల్లెలైన పూతన, ఆమె ఆమె స్తనాలకి పాలిన్లకి విషం రాసుకొని వచ్చేసి అందరి పిల్లల్ని చంపుతూ కృష్ణాని కూడా తీసుకొని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఒక తల్లి రూపంగా వచ్చేసి. కానీ కృష్ణ ఏం చేశాడు? ఆమె దగ్గర పాలు తాగడమే కాకుండా ఆమె యొక్క ప్రాణాలు కూడా తాగేశాడు. రైట్? విషం తాగేశాడు, ప్రాణాలు తాగేశాడు, అన్ని అయిపోయింది. ఆమె చనిపోయిన తర్వాత ఆమెకి ఏ లోకం ఇచ్చాడు? డైరెక్ట్ గా గోలోక బృందావన్ ధామ్లో ఇచ్చాడు, తల్లిగా ఇచ్చాడు అనమాట. సో సి అటువంటి ఈ శ్లోక వినగానే పుండరీక విద్యానిధి ఇమ్మీడియట్లీ ఎంత ట్రాన్సెండెంటల్ ఎక్స్టసీలోకి వెళ్ళిపోయాడంటే, ఎంత సంతోషంలోకి వెళ్ళిపోయాడంటే, ఆయన ఇంకా ఆయన వెంట్రుకలు ఇట్లా నిలబడిపోతున్నాయి. కృష్ణని తలుచుకున్నాడు. కృష్ణ ఎంత, ఆయన స్వభావం ఎలాంటిది, అవన్నీ గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి ఆయనకి. ఇంకా వచ్చేసి ఇంకా ప్రేమ కంపనలు కంపనలు వచ్చేసి శరీరం అంతా ఇట్లా మృదువుగా అయిపోయి చాలా జంప్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా గాలిలో ఎగురుతూ ఉన్నాడు అనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఆయన ఎంత జంప్ చేస్తున్నాడంటే అక్కడ ఎంత ఫాస్ట్ గా జంప్ చేసి అక్కడ ఉన్న వస్తువులని అటు ఇటు విసిరేస్తున్నాడు ఆ సంతోషంలో. అన్ని పలిగిపోతున్నాయి, అద్దాలు పలిగిపోతున్నాయి, సీలింగ్ లో అవేంటి షాండ్లియర్స్ అవన్నీ పలిగిపోతున్నాయి. కొద్దిసేపట్లో ఆయన ఇవన్నీ అయిపోతాయి అనమాట. అప్పుడు అర్థమవుతుందో ఈయన చాలా పెద్ద చాలా ప్యూర్ డివోటీ. నేను మనసులో ఇలా అనుకున్నాను ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి, నేను ఈ అపరాధికి మనసులో చేసిన ఈ అపరాధికి నేను క్షమాపణ అడగాలి. నేనేం చేస్తానంటే ఇతని దగ్గర నేను దీక్ష తీసుకుంటాను అని డైరెక్ట్గా గదాధర్ పండిట్ తర్వాత పుండరీక విద్యానిధి దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటాడు అనమాట. సో ఈ పుండరీక విద్యానిధి ఎవరు? డైరెక్ట్గా వృషభాను మహారాజ్, రాధారాణి యొక్క తండ్రి. ఆయన ఈ పుండరీక విద్యానిధిగా వచ్చాడు గౌరలీలాలో. సో ఈ గదాధర్ పండిట్ ఎవరు? రాధారాణి. సో అట్లా అనమాట. మనకు బయటికి కనపడదు ఎవరు ఏంటి ఎంత భక్తి అనేది. లోపట ఎస్పెషల్లీ కృష్ణ కథ అంటే ఎవరికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఆ కథ నుంచి మన మైండ్ ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆటిపోవద్దు. అప్పుడే మనం భక్తిలో ఎదుగుతున్నాము అని అర్థం. ఇక్కడ క్లాస్ ఆన్ చేసేసి మీరు ఇష్టం వచ్చిన పని చేసుకున్నారు అనుకోండి, కెమెరా ఆఫ్ చేసి, మేము చూసేది ఎవరు లేరు, రైట్? అసలు కథ వినడం లేదు, ఇట్లా అయిపోతుంది అనుకోండి. అది అట్లా కాదు. భక్తి అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. కథ వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది ఉద్ధవ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాడు మనకి. ఈ ఉద్ధవుడు ఏం చేస్తాడు? ఆయన ఎక్స్టసీలోకి వెళ్ళిపోయి కృష్ణాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటేనే ఆయన బాడీ అంతా ప్రేమ ప్రకంపనలు వస్తున్నాయి అనమాట. 45 నిమిషాలు మాట్లాడలేకపోయాడు యాక్చువల్లీ. అంత అంత ప్రేమ ఉందన్నమాట కృష్ణ భగవానుడికి. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. ఇంకా ముందు మనం వెళ్తుంటే ఇంకా డీటెయిల్స్ చూస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఎవరికైనా ఉన్న ప్రశ్నలు ఉంటే, కామెంట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, రాధా గౌరంగి మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. మీ క్లాస్ మాకు మీరు దొరకడమే చాలా అదృష్టం ప్రభుజీ. ఇంకా ఫోన్ దగ్గర నుంచి ఇంకా కదలడం అనేది జరగదు ప్రభుజీ. కాకపోతే నైటీలో ఉంటాం కాబట్టి, కొద్దిగా ఇంట్లో కాబట్టి నైటీలో ఉంటామని ఆన్ చేసుకోను ప్రభుజీ. షూర్ మాతాజీ, నో వీడియో ఆన్ చేయాలని లేదు అక్కడ. కానీ మనము యాజ్ డివోటీస్ డెఫినెట్లీ మనం మెజర్ చేసుకోవాలి ఈచ్ టైం. మనము భక్తిలో ఎలా ఉన్నామో, భక్తిలో ఎదుగుతున్నామా లేదా, మన ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది. కృష్ణ కథ వినలేకపోతే ఆ రోజు తల్లడిల్లిపోవాలి మన మనస్సు బాధపడాలి చాలా. అయ్యో నేను కీర్తన అటెండ్ కాకపోయాను, కీర్తన లేట్గా అవుతుంది, నాకు ఇంత ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది. సో మన యొక్క వ్యామోహం ఎంత ఉంది అనేది దాంట్లో తెలుస్తుంది అనమాట. మనం రిలాక్స్గా ఉండి మనకు టైం దొరికినా కూడా ఇంకా వేరే పనులు చేస్తుంటే భక్తిలో ఇంకా మనం చాలా దూరంలో ఉన్నట్టు అర్థం. ఇంకా అసలు 16 రౌండ్లే చేయకపోతే ఇంకా మన ఫస్ట్ 16 రౌండ్లకు రావాలి.
గురువు దగ్గర షెల్టర్ తీసుకోవాలి. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ, మీరు డెఫినెట్లీ సీనియర్ డివోటీ ఇక్కడ. సో మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలి. లేదు లేదు ప్రభుజీ, నన్ను కృష్ణ ఎట్లా పడేసిండంటే టెంపుల్ కి డివోటీకి అందరికి దూరంగా ఇప్పుడు మా అత్తగారికి సేవ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఒక విలేజ్ లో ఉన్నాను ప్రభుజీ, నెట్ సరిగా ఉండదు నాకు, మ్మ్. చాలా సో బాధగా ఉంది ప్రభుజీ. మీరు అంత దూరం వెళ్ళైనా కూడా మీరు క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యారంటే గ్రేట్ మాతాజీ. సో మేము డెఫినెట్లీ ప్రే చేస్తాం మీ గురించి. తొందరగా మీరు కోర్స్ మీ సర్వీసెస్ చూసుకొని మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ సర్వీసెస్లో క్లాసెస్కి రావాలని చెప్పి, అనుకూలంగా భక్తికి దగ్గర అవ్వాలని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ ప్రేయర్ చేస్తున్నాం కృష్ణ భగవాన్కి, చైతన్య మహాప్రభుకి, నిత్యానంద ప్రభుకి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభు పుండరిక విద్య అంతా పాలు తినుకుంటా మళ్ళీ అద్దంలో చూసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు కృష్ణుడు అది పూతన అవన్నీ జ్ఞాపకం వస్తాయా ప్రభు పుండరిక విద్యకు? సో పుండరీక విద్య అనేది బయటికి అలా ఉంటున్నాడు. కొందరికి ధనం ఉండొచ్చు. సో ధనం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మంచి దుస్తులు వేసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ లోపల హార్ట్లో నిండా కృష్ణ భగవాను భక్తి ఉంది వాళ్ళకి. సో మనం బయట నుంచి చెప్పలేం మాతాజీ. బయట నుంచి ధోతి చీర మంచి కట్టుకొని తిలక్ పెట్టుకొని చాలా మంచి డివోటీగా బిహేవ్, వాళ్ళు లోపల ఎలా ఉన్నారో మనకు తెలియదు. సో లోపల మన కృష్ణ కథ మీద ఎంత ఎంత వ్యామోహం ఉంది. మన కీర్తన అంటే చేయాలంటే, కీర్తనలో పాల్గొనాలని ఎంత వ్యాకులత ఉంది. టెంపుల్కి వెళ్ళలేకపోయాను అని ఎంత బాధ అవుతుంది. ప్లస్ ఇంకోటి, పండగల్లో నేను సర్వీస్ చేయలేకపోతున్నాను, నాకు సర్వీస్ చేయాలి అని. ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. తద్వారా మనము మెజర్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం. సో పుండరీకం ఇదని చాలా ప్యూర్ డివోటీ. ఆయన ప్యూర్ డివోటీ అండి. ఆయన నిత్యసిద్ధ స్వయంగా రాధారాణి యొక్క తండ్రి. తండ్రి అదే చెప్పారు ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడేంటి, ఆయనకు చాలా డబ్బు ధనం చాలా ఉంది. సో దాంట్లో ఆ దుస్తులు అవన్నీ వేసుకున్నా సరే లోపల మాత్రం చాలా ప్యూర్ డివోటీ అతను. రైట్, అట్లా అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. సో రాజమౌళి మాతాజీ క్లియర్ అయిందా ప్రభు? ఒక మాట ప్రభు. ఒక్క నిమిషం ప్రభు. రాజమౌళి మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయిందా? అయింది ప్రభు, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు. జలరపు ప్రభు, నిన్న మా బావ వాళ్ళ బ్రదర్ చనిపోయిండు ప్రభు. అయితే నిన్న పాడేమోసాము, అది ఇది చేశాము. మరి ఇవాళ మళ్ళీ హారతి తీసుకోవచ్చా అని ఇంట్లో. సో మీకు ఎవరు వరుసగా ఏమవుతారు ప్రభుజీ? మా సొంత బావ వాళ్ళ అన్నయ్య. మీరు చాంటింగ్ ప్రతిరోజు చాంటింగ్ చేస్తున్నారా? చాంటింగ్ చేస్తున్నా ప్రభు. ఓకే, సో చాంటింగ్ చేయండి. చాంటింగ్ లో మాత్రం ఏం బ్రేక్ ఉండదు. చాంటింగ్ బరాబర్ చేస్తున్నా, కానీ ఇంట్లో దీపారాధన చేయడానికి హారతి ఇవ్వచ్చా ఈ రోజు అని డౌట్ వచ్చి ఫోన్ రోజు చేసి. చేసే అలవాటు ఉంటే చేయొచ్చు ప్రభు, నో ప్రాబ్లం. రోజు చేస్తున్నా ప్రభు, అయితే ఇంట్లో చేయొచ్చు. రోజు చేస్తున్నాము. అయితే ఈ రోజు కూడా మరి చేయొచ్చా? నిన్ననే కదా, ఈ రోజు చేయొచ్చా అని డౌట్ వచ్చి అడుగుతున్నా చేయొచ్చు ప్రభు. ప్రభు. మనము రోజు ఆరతి చేసే అలవాటు ఉండి ఒక రోజు ఎవరన్నా ఇంట్లో మరణించినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ బాధ అనేది ఉంటుంది. ఆ బాధలో మనం ఆరతి చేసే బదులు ఆ బాధలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓకే. 10 రోజులు 11 రోజులు పూజ దూరంగా ఉండమని చెప్తారు. కానీ ఆ రూల్స్, ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చాంటింగ్ డైలీ చేస్తున్నారు అనుకోండి, కంపల్సరీ చాంటింగ్ మాత్రం చేయాలి. డిటి వర్షన్ ప్రభు చేస్తాను. మీకు ఏకాగ్రత ఉండి మీరు డిటీస్ మీద అదేంటి ధ్యానం పెట్టగలుగుతారంటే చేయొచ్చు, దాంట్లో తప్పేం లేదు. ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. Yes, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం సుధామాతాజీ. ప్రభుజీ, మాల మాల కూడా చేస్తాము, కౌంటర్ తో చేయొచ్చా ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మంత్రం? ప్రభుజీ కౌంట్ చేస్తాం చూడండి, ఇట్లా డిజిట్స్ ఇట్లా. రైట్, మీరు మన బీట్స్ మీద చేయడం మంచిది మాతాజీ. బీట్స్ మీద చాంటింగ్ చేసే అలవాటు మంచిది. ఓకే, సో
మనం చాంటింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా మనం బీట్స్ మీద చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ బీట్స్ మీద చేయడము కొన్ని రోజులు కొన్ని విషయాల పట్ల మనకు అది వీలు కాలేదనుకోండి, ఇట్స్ ఓకే. కౌంటర్ మీద చేయొచ్చు. సపోజ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? మా కొడుకున్నాడు. సో అతను ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఆయనకు ఆల్రెడీ దీక్ష అయింది. సో అతని గురు మహారాజ్ హిస్ గ్రేస్ వైశేషిక మహారాజ్. సో ప్రతిరోజు 16 రౌండ్స్ చేస్తాడు బీట్స్ మీద. సో ఒకరోజు ప్రశ్న అడిగాడు, నేను ఇట్లా కాలేజ్కి వెళ్తాను, కాలేజ్కి క్లాస్ నుంచి ఆ క్లాస్కి నడవాలి, ఆ క్లాస్ నుంచి ఈ క్లాస్కి నడవాలి, రోజంతా చాలామంది ఉంటారు స్టూడెంట్స్ కాలేజ్లో. నేను చాంటింగ్ బీట్స్ మీద చేయాలా లేకపోతే కౌంటర్ మీద చేయొచ్చా అని. అప్పుడు వాళ్ళ గురు మహారాజ్ ఏం చెప్పాడంటే, ఎస్, నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్ కదా, నువ్వు ఇట్స్ ఓకే, నువ్వు కౌంటర్ మీద చేయొచ్చు అని. ఎప్పటి వరకు? కాలేజ్ అయిపోయే వరకు, 4 ఇయర్స్. సపోజ్ ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి, మళ్ళీ బీట్స్ మీదే చేస్తాడు. కాలేజ్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, క్యాంపస్లో అందరూ ఈ బ్యాగ్ ఏంటి, దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వస్తాయి అనవసరంగా. సో అట్లాంటి సంఘటనలో మనం కౌంటర్ వాడొచ్చు. కానీ కౌంటరే మెయిన్ థింగ్గా మారకూడదు. ఎప్పుడన్నా సపోజ్ మనం పబ్లిక్ ప్లేసెస్కు వెళ్ళినా కూడా, ఎస్పెషల్లీ మనం డివోటీస్ అందరం బీట్ బ్యాగ్తోనే చాంటింగ్ చేస్తాం, బీట్ బ్యాగ్ పట్టుకొని. కానీ మరి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆఫీస్లో బీట్ బ్యాగ్ పట్టుకొని అట్లా కూడా చేయలేం కదా. సో ఇంటికి వచ్చి చేస్తాము. కొన్ని విషయాలలో కొన్ని సంఘటనలలో కౌంటర్ వాడుకోవచ్చు, బట్ మళ్ళీ మీరు బీట్ బ్యాగ్కి రావాలి. ఓకే, సో అది మాతాజీ. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓకే, ఇద్దరు డివోటీస్ మాట్లాడుతున్నారు. ఎస్, సరిత మాతాజీ చెప్పండి. ప్రభుజీ మేము ఎక్కువ ప్రధానం వెళ్తున్నాం ప్రభుజీ, అందరి కోసం చేయండి ప్రభుజీ. ఓకే, మీ వాయిస్ సరిగా రావట్లేదు మాతాజీ, ప్రశ్న అర్థం కావట్లేదు. ప్రభుజీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? ఎస్ చెప్పండి. ప్రభుజీ మేము నెక్స్ట్ వీక్ బృందావన యాత్ర వెళ్తున్నాం ప్రభుజీ. ఓ, అందరి కోసం ఒకసారి ప్రేయర్ చేయండి ప్రభుజీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ కొందరు డివోటీస్ బృందావన్ యాత్రకు వెళ్తున్నారు. సో మీరందరూ చాలా అదృష్టం మాతాజీ, మీరు బృందావన్కి వెళ్తున్నారు. మీరు బృందావన్కి వెళ్ళినాక నా గురించి ప్రేయర్ చేయండి. బట్ మీ అందరి గురించి డెఫినెట్లీ ఎవరెవరైతే డివోటీస్ అందరూ యాత్రకు వెళ్ళే అవకాశం వచ్చిందో వాళ్ళందరూ చాలా సేఫ్గా వెళ్ళి మళ్ళీ సేఫ్గా వచ్చి అక్కడ బృందావన్లో ఉన్నప్పుడు మంచి భక్తియుత సేవలో ఉండి భక్తియుత హృదయంతో అన్ని దర్శనాలు ప్లస్ అన్ని యొక్క ధామ్ యొక్క విశిష్టత చెవుల ద్వారా వింటూ కథ వింటూ కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటూ ఎస్పెషల్లీ అపరాధ చేయకుండా చక్కగా వెళ్ళి భక్తి చాలా నింపుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేటట్టు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆ చైతన్య మహాప్రభుకి, నిత్యానంద ప్రభుకి. సో అందరూ ఎవరైనా ఈ ప్రేయర్తో ఏకీభవిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఎవరైతే డివోటీస్ వెళ్తున్నారో అక్కడ దాంలో మా గురించి కూడా ప్రేయర్ చేయండి దయచేసి. ఓకే ప్రభు. తప్పకుండా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా మసులుకోవాలో కొంచెం వివరించండి ప్రభుజీ. సో ధామ్లో మాతాజీ ధామ్ అవకాశం రావడం చాలా చాలా అరుదు. ధామ్ అవకాశం వచ్చిందంటే మనం చాలా అదృష్టవంతులం. అన్లెస్ ఎస్పెషల్లీ బృందావన్ ధామ్కి రాధారాణి మర్సీ లేకపోతే, రాధారాణి అనుమతి లేకపోతే అసలు మనం అక్కడ అడుగే పెట్టలేం. ఓకే, సో అలాంటి అవకాశం వస్తుంది అంటే మనం చాలా అదృష్టంగా తీసుకోవాలి దాన్ని. ఇంకోటి గురు మహారాజ్ ఏం చెప్తారంటే, యాత్రకి ఎస్పెషల్లీ ఇటువంటి యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు మనం కొన్ని కోట్ల జన్మలు ఎత్తినా కూడా భక్తి ముందుకు జరిగే ప్రోగ్రెస్ కంటే కూడా ఒకసారి మీరు యాత్రకి మంచి ప్యూర్ డివోటీస్తో యాత్రకి వెళ్ళడం ఉంటే కోట్ల జన్మలకు మీ భక్తి ముందుకెళ్ళేది ఒక యాత్రలో రావచ్చు.
ఒకవేళ మన స్వభావం కనుక కరెక్ట్గా ఉంటే. సో మన స్వభావం ఎలా ఉండాలి? మనం ఎప్పుడు కూడా ధామాన్ని కళ్ళతో చూడలేం మనం. సో ధామం ఎప్పుడైనా మనం చెవులతో చూడాలి. చెవులతో చూడడం అంటే ఏంటి? అక్కడ ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరైతే డివోటీస్ ఆ కథ చెప్తున్నారో ఆ కథ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీరు ధామ్‌లో ఉన్నప్పుడు చాంటింగ్ చేసినప్పుడు చాలా అటెంటివ్‌గా చాంటింగ్ చేయాలి. ఏకాగ్రతతో చాంటింగ్ చేయాలి. మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు స్పష్టంగా పలకాలి, స్పష్టంగా వినాలి, ప్రేమతో చాంటింగ్ చేయాలి. ఈ మూడే, ఇంక వేరే ఏముండదు చాంటింగ్‌లో. సో చాంటింగ్ ఒకటి. తర్వాత ఎక్కడెక్కడికి ప్రదేశాలకు మీరు తీసుకెళ్తారో టెంపుల్ అథారిటీస్ అక్కడ కూర్చోబెట్టి మీకు కథ చెప్తారు. సో ఆ కథ చాలా చక్కగా వినాలి. తద్వారా మీరు ఆ కథ ద్వారా మీరు ధామ్‌ను చూస్తున్నారు అని అర్థం. మన కళ్ళతో మనకు ధామ్ కనబడదు. మన కళ్ళతో చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, ఇక్కడ దుమ్ము ఉంటుంది, అక్కడ ధూళి ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం వాటరు, అక్కడ ఒక పూరి గుడిస ఇట్లా ఇట్లా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. కానీ అది మనం చెవులతో వినాలి ధామ్‌ని. సో అదొకటి. రెండోది సేవా భావంతో వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైనా సరే నేను డివోటీస్‌కి ఎలా సేవ చేయాలి? ఈ ధామ్‌లో నేను డివోటీస్‌కి ఎలా సేవ చేయాలి? కథ చెప్పేవాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? నేను కథ చెప్తున్నాను కదా! ఇది నా సేవ. వంట చేసేవాళ్ళు నేను వంట చేస్తున్నాను, ఇది నా సేవ. సర్వ్ చేసేవాళ్ళు నేను సర్వ్ చేస్తున్నాను. కొందరు ఏం చేస్తున్నారు, బస్ టికెట్లు కొంటున్నారు, ట్రైన్ టికెట్లు కొంటున్నారు. అందరిని కోఆర్డినేట్ చేసి టైంకి పిలిచి అందరిని ఎక్కిస్తున్నారు, అందరికి ప్రసాదం పెడుతున్నారు. అది వాళ్ళ సేవ. మనం కూడా ఏదో ఒక సేవ చేయాలక్కడ. ఎవరైనా తిన్న విస్తర్లు తీయడం కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా డివోటీస్‌కి అనారోగ్యం జరిగితే వాళ్ళకి సేవ చేయడం కానీ, ఒకరినొకరు కేర్ తీసుకోవడం. ప్లస్ ఏది కూడా ప్రాపంచిక విషయాలు అక్కడ మాట్లాడకూడదు. ప్రాపంచిక విషయాలు, మన బాధలు, మన కష్టాలు అవన్నీ మళ్ళీ వచ్చినాక మనం డీల్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఉన్నంత కాలం ధామంలో భగవంతుని కథలో నిమగ్నమై ఉండాలి. భగవంతుని చింతన ఎక్కువుండాలి. మనం ఇంకా ప్రాపంచిక చింతన వదిలేసి ఎస్పెషల్లీ నింద, డివోటీస్ గురించి చాడీలు ఇవి అవి మాట్లాడకూడదు. ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నా కూడా అది వినకూడదు. మనము వృందావన్ ధామ్‌లో ఏదైనా డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తే అది 1000 రెట్లు ఎక్కువ చేసినట్టు. ఒక్క రౌండ్ చాంటింగ్ చేస్తే 1000 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేసినట్టు. అదే విధంగా మీరు ఎవరన్నా ఒక డివోటీకి అపరాధ చేశారనుకోండి, ఒక్క డివోటీకి అపరాధ చేస్తే 1000 రెట్లు పనిష్మెంట్ వస్తుంది మనకి. కాబట్టి కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. సో అది మాతాజీ. ఎక్కడ టెంపుల్‌లో అయినా సరే మీకు ధామ్‌లో ఆ యొక్క స్పిరిచువల్ వైబ్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ యొక్క సంస్కారం చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు అదంతా ఇమ్మీడియేట్‌గా కనపడదు. కానీ మన చిత్తం, మన యొక్క కాన్షియస్‌నెస్ చాలా డీప్‌గా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు. సో డెఫినెట్‌లీ యాత్రకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే వెళ్ళండి. ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఆ ఛాన్స్ మాత్రం వదులుకోకండి. వెళ్ళినప్పుడు చాలా గ్రేట్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. ఈ యాత్రకు వచ్చే అవకాశం నాకు దొరికింది అని చెప్పేసి. ప్లస్ మిగతా డివోటీస్, రాని వాళ్ళ డివోటీస్, టెంపుల్ డివోటీస్ ఉంటారు కదా! వాళ్ళ గురించి అక్కడ ప్రేయర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అవకాశం వచ్చింది, ప్రభుజీలు రమ్మన్నారు, వెళ్తున్నాను ప్రభుజీ. యెస్ మాతాజీ. యెస్. అందరూ ఎలా ఉండాలి? ప్రభుజీ ఒక్క డౌట్, క్షమించాలి థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తులసి. యెస్ సుధా మాతాజీ. ప్రభుజీ నేను లాస్ట్ టైం ఫిబ్రవరిలోనే వెళ్ళిన బృందావన్‌కి. అప్పుడు నాకు తెలియక ఒక మాతాజీ చెప్పడం వలన రమణ్ రైతి నుంచి ఇంత తెచ్చుకున్నా ప్రభుజీ ధూళి. అయితే వచ్చిన నుంచి ఎందుకో అంటే కొందరు చెప్తుంటారు కదా తెచ్చుకోవద్దు అక్కడి నుంచి ఏమని, కొందరేమో పర్వాలేదంటారు. అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే అప్పుడు నేను తప్పైంది భగవంతుడా నేను ఇది తెచ్చుకున్నా అంటే అందులో కూడా ఎంతో భక్తులు ఋషులు ఉంటారు అని అన్నారు. అయితే చాలా గిల్టీ అది చూసినప్పుడల్లా బాధ తప్పేమో. అప్పుడు అనుకున్న ప్రభుజీ బృందావన్‌కి తీసుకెళ్ళు భగవంతుడా, మళ్ళీ నేను ఇది అక్కడ పెట్టేసి వస్తా అని అనుకున్నా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా ప్రభుజీ, తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసేయమంటారా ప్రభుజీ? సో నేను విన్నది ఏంటంటే మాతాజీ, మనము గోవర్ధన్ నుంచి ఏమి తేవద్దు. ఓకే. సో గోవర్ధన శిల కానీ, గోవర్ధన్ నుంచి డస్ట్ కానీ మనం తీసుకురాకూడదు. వేరే కాడ మనం తీసుకురావచ్చు, డస్ట్ తీసుకురావచ్చు. అక్కడ బృందావన్ యొక్క మట్టి మనం వేరే ప్రాంతం నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. రమణ్ రైతి గురించి ఏమైనా స్పెసిఫిక్‌గా ఎవరైనా డివోటీస్ చెప్పారు, సీనియర్ డివోటీస్ చెప్పారంటే అది పాటించండి మీరు. నాకైతే రమణ్ రైతి నుంచి అక్కడ మట్టి తీసుకురావద్దు అనేది నాకైతే ఎవరు చెప్పలేదు. కానీ ఇది మాత్రం ట్రూ. ఏది గోవర్ధన్ శిల కానీ, గోవర్ధన్ నుంచి మాత్రం మనము ఏది తీసుకురాకూడదు. యాక్చువల్లీ ఏం చెప్తారంటే గోవర్ధన్ నుంచి మనం ఎక్కడన్నా అక్కడ రాళ్ళు కానీ అవన్నీ తీసుకొచ్చామనుకోండి, వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ పాము కాటు ఉంటుందట. సో
గోవర్ధన్ నుంచి మాత్రం ఏమీ తెలియదు. సో మిగతా ప్రాంతం నుంచి హరే తెచ్చుకో. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ నేను అదే గోవర్ధన్ గిరి నుంచి తెచ్చుకున్నాను ప్రభుజీ. గోవర్ధనవి శిల అనేసి చిన్న ఒక అందులో వాళ్ళు అలా గోవర్ధన శిల అనేసి ప్యాకెట్లలో ప్యాక్ చేసి అలా అమ్ముతున్నారు ప్రభుజీ. తీసుకొచ్చుకొని దేవుడి దగ్గర పెట్టేసుకున్నాను. అవి తీసేయాలి ప్రభుజీ. యా అంటే మీరు వెళ్తే మీరు అక్కడ మళ్ళీ గోవర్ధన్లో ఇచ్చేసి రండి, అక్కడ గోవర్ధన్ మీద పెట్టేసి రండి. లేదా ఎవరైనా మీరు ఒకవేళ వెళ్ళకపోతే వేరే డివోటీస్ వెళ్తున్నారు కదా, వాళ్ళ ద్వారా పంపించండి. మళ్ళీ గోవర్ధన్ అక్కడికే పంపించాలి గోవర్ధన గిరికే. గోవర్ధన్ శిల అయితే అలా చేయండి. ఎస్ అంతవరకు ఎలా ప్రభుజీ అంటే నేను పూజ చేస్తున్నా, అసలు దేవుడి దగ్గర కృష్ణుడి దగ్గర పెట్టేసుకొని పూజ చేస్తున్నాను, అది కూడా గోవర్ధన శిల అనేసి. యా ఒకటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా కూడా విగ్రహాలు తెచ్చుకున్నా సరే, మనము శాలిగ్రామ్ వర్షిప్ కానీ ఇదంతా ఏంటంటే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి మన ప్రాంతంలో మన ఇస్కాన్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చాంటింగ్ ప్రారంభించినప్పుడు, మనం దీక్ష తీసుకునే ముందు, యాత్రకు వెళ్ళే ముందు, మనం ఏ మంచి కార్యం చేసినా కూడా ముందు సీనియర్ డివోటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. మాకు మీరు అనుమతి ఇవ్వండి, నేను యాత్రకు వెళ్ళాలనుకుంటాను, నాకు అనుమతి ఇవ్వండి, నేను ఇక్కడ నుంచి కొన్ని రాళ్ళు తెచ్చాను, నాకు అనుమతి ఇవ్వండి పూజ చేయడానికి. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు అలా చేయొచ్చా చేయొచ్చు, రైట్? సో విగ్రహాలు కూడా మనం తెచ్చుకుంటాం అక్కడ నుంచి. విగ్రహాలు అంటే ఎస్పెషల్లీ మెటల్ విగ్రహాలు, అంటే కంచు ఇత్తడి విగ్రహాలు ఉంటాయి కదా, అవి తెచ్చుకున్నప్పుడు మనము టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. మనం ఇనిషియేటెడ్ అయినా సరే, మన సెకండ్ ఇనిషియేటెడ్ డివోటీ అయినా సరే, ఎవరైనా సరే మనం పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడే వర్షిప్ చేయాలి. ఈ విషయం తెలియదు ప్రభుజీ నాకు. అవి ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టేసుకోమంటారా ప్రభుజీ? పక్కకు పెట్టేసి ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు పంపించమంటారా అలా? అంటే ఒకవేళ గోవర్ధన్ శిల అయితే మాత్రం పంపించండి మాతాజీ. కానీ తెలుసుకోండి మాతాజీ, గోవర్ధన శిలవి అనేసి ఇచ్చారు. మీరు బయట షాప్ లో కొన్నారా? అవును ప్రభుజీ. యా షాప్ లో అట్లా అమ్మకూడదు యాక్చువల్లీ, ఐ డోంట్ నో. యా గోవర్ధన్ శిల అంటే ఎట్లా అంటుందంటే మాతాజీ, అది మొత్తం శాలిగ్రామ్ శిల. సో శాలిగ్రామ్ శిల ఎవరైనా కూడా మనం కొనుక్కొని తీసుకుపోయేది కాదు. శాలిగ్రామ్ శిల మనంతటా మనం వెళ్ళి శాలిగ్రామ్ శిల కావాలి అని అడిగి తీసుకునేది కాదు. ఎవరైనా డివోటీ వాళ్ళంతటా వాళ్ళుగా శాలిగ్రామ్ శిల మనకి ఇవ్వాలి. ప్రభుజీ అది శిల కాదు ప్రభుజీ, ఊరికే అంటే రేతితోని చేసిన చిన్న, అంటే రౌండ్ గా ఒక బాల్ లాగా చేశారు ప్రభుజీ, అవి చిన్నగా ఉన్నాయి. ఓకే, అది గోవర్ధన్ యొక్క విగ్రహమా? విగ్రహం కూడా కాదు ప్రభుజీ, చిన్నగా రౌండ్ గా బాల్స్ లాగా చేసి అమ్ముతున్నారు, అది తెచ్చుకున్నాను. అంటే రేతితో. అవి రాళ్ళేనా? రాళ్ళు కాదు ప్రభుజీ, రాళ్ళు కాదు, ఓన్లీ అదే మట్టి. గోవర్ధన్ నుంచి మట్టి కూడా తీసుకురావద్దు మాతాజీ. గోవర్ధన్ నుంచి మట్టి తీసుకురావద్దు, గోవర్ధన్ నుంచి శిల తీసుకురావద్దు, గోవర్ధన్ నుంచి రాళ్ళు తీసుకురావకూడదు. సో గోవర్ధన్ అంటేనే అది శాలిగ్రామ్ శిల. ఆ మట్టి కూడా ఎందుకు తీసుకురావద్దు? అక్కడ ఏదో ఒక చిన్నది పీస్ కూడా కలిసింది అనుకోండి, అది తీసుకురావద్దు మనం. సో యా ఎందుకైనా మంచిది మాతాజీ, మీరు అది పంపించండి, అది బెటర్. పర్మిషన్ తీసుకోండి. మీరు ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకొని, నాకు శాలిగ్రామ్ వర్షిప్ కావాలి, లేకపోతే విగ్రహాలు కావాలి అంటే వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని తెచ్చుకొని, వాళ్ళ పర్మిషన్ ద్వారా వాళ్ళు ఇస్తే అప్పుడు మీరు వర్షిప్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ టెంపుల్ అథారిటీస్ని కనుక్కోండి. ఈ విషయంలో కూడా మాతాజీ మీరు హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభుని ఒకసారి సంప్రదించండి, తద్వారా మీరు ఏం చేయాలో ప్రభు చెప్తారు మీకు. సరే ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో సుధా మాతాజీ మీ ప్రశ్న క్లియర్ అయిందా మాతాజీ? ప్రభుజీ నేను అనుకుంటున్నా బృందావన్కి 1 yearకే అవకాశం వచ్చింది కదా, నేను అక్కడ పెట్టేసి వస్తా అన్నందుకే వచ్చిందేమో అని అనుకున్నా ప్రభుజీ, అందుకనే అడిగా మిమ్మల్ని. రమణ్ రైతి ఐ మీన్ నో ప్రాబ్లం, నేను ఎక్కడ వినలేదు మరి. మీరు కూడా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ని అక్కడ నాకు చెప్పిన మాతాజీ కూడా చాలా సీనియర్ మాతాజీ, మలేషియా నుండి వచ్చిన మాతాజీ. ఆ మాతాజీ చెప్పారు మాకు అసలు ఐడియా లేదు తెచ్చుకోవాలని. అక్కడ
కొంచెం డబ్బులు పెట్టండి, ఇది తీసుకెళ్ళండి మంచిది అని చెప్పారు. అందుకనే తెచ్చుకున్నా ప్రభుజీ నేను. కానీ అది వస్తుంది కదా, మట్టే కదా దానికి మాతాజీ. అవును. అవును ప్రభుజీ. మట్టి. మట్టి మట్టి నో ప్రాబ్లం మాతాజీ, తెచ్చుకోవచ్చు. మనం బృందావనంలో అక్కడ ఎక్కడి నుంచి అక్కడ అయినా కూడా, ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా మనం డస్ట్ తెచ్చుకోవచ్చు, మట్టి తీసుకురావచ్చు. ఎక్సెప్ట్ ప్రభుజీ. గోవర్ధన్. ప్రభుజీ గోవర్ధన్ రమణ్ రెడ్డి. పరిక్రమ మార్గ్, గోవర్ధన్ తప్ప మీరు అక్కడ ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా బృందావన్ యొక్క మట్టి తెచ్చుకోవాలి. అది అన్నిటికంటే చాలా శ్రేష్టమైంది కూడా. సో దాన్ని మనం ప్రభుజీ అది గోవర్ధన్ గిరిలో అసలు ఏమాత్రం ఏమి తెచ్చుకోలే. కొనడం కూడా ఏమి కొనలే ప్రభుజీ మేము అసలు. అక్కడి నుంచి ఏమి తెచ్చుకోలేదు. ఓన్లీ రమణ్ రేతిలో అందరూ ఆడతారు కదా ప్రభుజీ అక్కడ. ఆ మట్టి ఒక చిన్న కవర్లో తెచ్చుకొని దేవుని రూమ్ లో బాక్స్ లో పెట్టుకొని ఇట్లా అది తలపైన చల్లుకుంటే ప్రభుజీ అట్లా ఒళ్ళంతా మీరు చెప్తారు కదా, మనం కృష్ణ కథ వినేటప్పుడు కానీ హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇట్లా గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. అట్లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది ప్రభుజీ నిజంగా ఆ మట్టి తలపైన వేసుకున్నప్పుడు. సో అది నో నో ప్రాబ్లం మాతాజీ. మీరు అంటే గోవర్ధన్ నుంచి కాదు కాబట్టి పర్వాలేదు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సుధా మాతాజీ జాయిన్ చేసింది మా ప్రభుజీ. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. బుద్ధవుడి గురించి బాగుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ ఒక డౌట్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు డివోటీ అసోసియేషన్ లో కూడా గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అసోసియేషన్ ఉంటుందా ప్రభుజీ? లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒకరితో అసోసియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మన వల్ల వాళ్ళకి వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం, వాళ్ళ వల్ల మనం డ్రైన్ అవుట్ అయిపోవడం భక్తిలో అనేది ఉంటుందా ప్రభుజీ? ఒకవేళ మనకు అలా అనిపించింది అనుకోండి, నాకు ప్రోగ్రెస్ సరిగ్గా లేదు, నాకు డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతున్నా నేను అనుకుంటున్నప్పుడు మనం క్యాన్ వి స్టే అవే ఫ్రమ్ దెమ్? సో ఎవరైనా డివోటీ సాంగత్యంలో మనం ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ఎనర్జీ పోతుంది. మనకి ఇంకా భక్తి నుంచి కొంచెం అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి దూరంగా వెళ్ళొచ్చా? సి మాతాజీ, ఎక్కడైనా సరే మన చిన్నప్పుడు కూడా మనం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు క్లాస్లో 50 మంది ఉంటే మనకి దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఒక నలుగురు ఉంటారు. 2, 3, 4 అని ఒక్కరు. అందరి 50 మందితో మనం చాలా క్లోజ్గా ఏమి ఉండం. అందరూ సేమ్ క్లాసే, అందరూ సేమ్ బ్యాచే, అయినా కూడా మనకు కొంచెం స్నేహితురాళ్ళు ఉంటారు. అదేవిధంగా డివోటీస్, మీరు టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు 100, 150, 200 మంది డివోటీస్లో కొందరు డివోటీస్లో మీకు అనుకూలంగా ఉండే డివోటీస్ ఉంటారు. కొందరు డివోటీస్లో వాళ్ళు కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు. సో ఇట్స్ ఓకే. కానీ ఈ పలానా డివోటీస్తో నేను తిరుగుతూ ఉంటే నాకు కొంచెము నా వైబ్రేషన్ తగ్గిపోతుంది, నాకు భక్తి తగ్గినట్టు అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు రాంగ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అని మనం డిక్లేర్ చేయకూడదు. ఓకే, మనము ఎక్కడ మనకు ప్రేరణ ఉంది, ఏ డివోటీ సాంగత్యంలో మనకి ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది, అట్లా ఉంది అంటే మీరు వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈ డివోటీస్ కూడా మీరు చూడండి, వీళ్ళు ఓన్లీ కృష్ణ కథ మాట్లాడుతున్నారా మీతోటి, లేదా ప్రజల్ప మాట్లాడుతున్నారా? రైట్, ఒక క్లాస్ విన్నంతసేపు అందరూ కూర్చొని వింటారు. క్లాస్ అయిపోగానే ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ప్రజల్ప మాట్లాడుతున్నారా, కృష్ణ టాపిక్స్ మాట్లాడుతున్నారా? సో అట్లా కృష్ణ టాపిక్సే మాట్లాడుతున్నారు, కృష్ణ భక్తి గురించే చెప్తున్నారు. అట్లా ఉంటే మీరు వాళ్ళ సాంగత్యం తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ మనకు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి. విత్ ఇన్ డివోటీస్లో కూడా మనకు ఎవరితో అనుకూలంగా ఉంటే వాళ్ళతో వదిలి మనము కంటిన్యూ కావచ్చు. ఈవెన్ స్పీకర్స్లో కూడా అందరు స్పీకర్స్ కృష్ణ కథ అనే చెప్తున్నారు. కొందరు స్పీకర్స్తో మనకి వాళ్ళు కథ చెప్పినప్పుడు మనకు అది చక్కగా అర్థం అవడము, భక్తిలో మనం ఇంకొంచెం ముందు స్టెప్ వేయాలి అనే ప్రేరణ మనకు కలుగుతుంది అనుకోండి, మీరు అక్కడ ఆ క్లాసెస్ ఎక్కువ వినవచ్చు. మీరు ఎక్కడన్నా విన్నప్పుడు మీకు అట్లా అనిపించట్లేదు అనుకోండి, ఇట్స్ ఓకే, మీకు అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. వ్యతిరేకించవలసిన అవసరం ఏం లేదు. మీరు ఎక్కడైతే మీకు ప్రేరణ ఉందో, ఎక్కడ ఉందో వాళ్ళ ద్వారా ఆ సర్కిల్లో మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. అంటే ప్రభుజీ, లైక్ ఇప్పుడు మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మనం అంటాం కదా, అచ్చి రావడం, అచ్చి రాకపోవడం లాంటిది, మనకి స్పిరిచువల్ గా కూడా అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా ప్రభుజీ? అట్లా ఏముండదు మాతాజీ, అట్లా ఏమి ఉండదు. కానీ ఎక్కడైనా సరే మనకి ఇష్టమైన డివోటీస్ మనకి ఇప్పుడు ఈవెన్ బిట్వీన్ డివోటీస్ కూడా
కొందరు ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో కూడా, కృష్ణ కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. కొందరు ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే రకరకాల ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కృష్ణకి. సో అందులో కూడా కృష్ణ కొందరితోనే ఆయన సీక్రెట్స్ అన్ని చెప్పుకుంటాడు అనమాట. ఈవెన్ గోపీస్ సీక్రెట్స్ కూడా కొందరు ఫ్రెండ్స్ తోనే చెప్పుకుంటాడు. అట్లా కొంచెం క్లోజ్ సెట్ ఆఫ్ డివోటీస్ ఉంటారు. కొందరు సేమ్ స్వభావం ఉన్న డివోటీస్ ఉంటారు. కొందరు వ్యతిరేక స్వభావం ఉంటుంది. కానీ అందరితో కృష్ణ ఉంటాడు. ఆ, అలాగే మనం కూడా అందరి డివోటీస్తో మంచిగానే ఉండాలి, రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండాలి. ఆ, కానీ మనకి ఎవరైతే ఎక్కడైతే అనుకూలంగా ఉందో వాళ్ళతో ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు 100 మంది 200 మంది డివోటీస్లో ఈ 10 మంది డివోటీస్తో నేను ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాను, మీకు అట్లా అనిపించింది అనుకోండి, చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దాంట్లో తప్పేం లేదు. అంటే అలా స్టార్టింగ్ అనిపించి మళ్ళీ ఆ కొంత జర్నీ తర్వాత మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యి లైక్ ఇది నాకు సరిపోవట్లేదు అనుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ అవుట్ అయిపోవచ్చా? అవ్వచ్చు మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఎక్కడైతే, కానీ ఒకటి రెస్పెక్ట్ మాత్రం చాలా మంచిగా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరితోటి. ఒకటేసారి నీ ద్వారా నాకు భక్తి దూరం అయిపోతుంది అనే దూషణ అట్లా కాకుండా, ప్లస్ పర్పస్ఫుల్లీ ఏమన్నా అట్లా చేయకుండా, ఆ, మనకు ఎక్కడైతే భక్తి ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో అక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ మనకి టెంపుల్లో కూడా మెంటోర్స్ ఉండాలి. మెంటర్స్ అంటే కొంచెం మనకంటే సీనియర్ డివోటీస్, మనం ఇక్కడ ప్రేరణ దొరుకుతుంది. చాలా సార్లు మనకి ఏమవుతుందంటే, యూజువల్గా మనము టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చూస్తాము, యూట్యూబ్లో ఒక డివోటీ క్లాస్ వింటాము, అది మంచిగా అనిపిస్తుంది. కానీ మనకి క్లోజ్గా డివోటీస్ ఫిజికల్గా మనల్ని చూసి మనతో కలిసి ఉండే వాళ్ళతో కూడా కొందరు మనకు మెంటర్స్ ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం చేయాలి. వాళ్ళ వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫిజికల్గా మనల్ని కూడా చూస్తున్నారు. కాబట్టి మన స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి అట్లా ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి అమరేంద్ర ప్రభు ఉన్నారు. అమరేంద్ర ప్రభు వరంగల్కి ఎప్పుడూ రాలేదు, ఆయన క్లాసెస్ మనం వింటున్నాం, అంతా బాగానే ఉంది, ఆయనే నా గురువు అట్లా అనుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ మనకు లోకల్గా కూడా మనకి వెళ్ళి మనం మాట్లాడి మన ప్రశ్నలు, మన మన డౌట్స్ క్లియర్ చేసి అట్లా ఉండే డివోటీస్ని కూడా మనము మెంటర్స్ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మెంటర్స్ ఉండాలి. యా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన టెంపుల్లో అలా మెంటర్షిప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ప్రభుజీ. ఉంటారు మాతాజీ, మీరు మంచిగా ప్రేయర్ చేయండి. మంచిగా ప్రేయర్ చేసి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఉంటారు. లేకపోతే టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్తో ఎప్పుడైనా మాట్లాడండి, నాకు ఈ కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, నాకు మెంటర్ ఎవరైనా మీరు అసైన్ చేయండి అని. అప్పుడు ఎవరైనా మాతాజీని మీకు అసైన్ చేస్తారు. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండోత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణాం గౌరంగ కరుణానిధి. ప్రభుజీ, అది పూతనకి గోలోక బృందావనంలో తల్లి స్థానాన్ని ఇచ్చారన్నారు, దానికి ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా ప్రభు? ఆ పేరు ఏమైనా తల్లి అంటే ఏ పేరుతో తన తల్లి అయింది అనేది? నర్స్ లాగా అనమాట. ఎప్పుడన్నా దేవకి బిజీగా ఉంటే కృష్ణ, బాలకృష్ణ ఈవెన్ పూతన దగ్గర కూడా మిల్క్ తాగుతాడు అనమాట. సో ఇవన్నీ మనకు ఆచార్యాస్ శిల ప్రభుపాద్ క్లాసెస్లో మనకు చెప్పారు. అంటే దీంట్లో మెయిన్ తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రభు? ఒక రాక్షసి తల్లిలాగా వేషం వేసుకొని ఆమె కృష్ణను చంపడం కోసం వచ్చింది. అట్లా కృష్ణని చంపడం కోసం వచ్చి ప్లస్ వేషంలో ఒక తల్లి వేషంలో మోసం చేస్తూ మరి వచ్చింది. అందరు చిన్నపిల్లల్ని చంపుతూ వచ్చింది. అటువంటి రాక్షసికి కృష్ణ అంత పెద్ద పొజిషన్ ఇచ్చాడంటే ఇంకా మన పరిస్థితి ఏంటి? మనం ఎవరైతే కృష్ణని హత్య చేయాలని ట్రై చేయట్లేదు, రైట్? కృష్ణ గురించి సరే మనకేదో కొన్ని ఇవి అవి ఉన్నాయి, నా లోపల అపరాధాలు చాలా ఉన్నాయి, నా లోపల కొన్ని శక్తి సరిగా లేదు, కొన్ని చేయడానికి నాకు శక్తి లేదు, కొన్ని వ్రతాలు చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ నిర్జల్ చేయడానికి ఇటువంటి నాకు ఆ ఓపిక లేదు, హెల్త్ సహకరించట్లేదు, కానీ కృష్ణ నేను నీకు భక్తిలో ఉంటున్నాను అని వినయంగా ఇంట్రెస్ట్ తోటి సిన్సియర్గా ఎవరైతే డివోటీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి చేస్తున్నారు అనుకోండి, వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఆమెకే ఆపోజిషన్ ఇస్తే కృష్ణ మరి సిన్సియర్గా నిజంగా కృష్ణ పట్ల ప్రేమ పెంచుకుందాము అని, కృష్ణకు ప్రీత్యర్థమే మనం ఈ పనులు చేయాలి అని అనుకోని అట్లా చేస్తున్న డివోటీస్ని ఇంకా వాళ్ళ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో అది మెయిన్ పాయింట్. ఓకే బ్రో. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ.
ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉందా? ప్రభుజీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మీ క్లాస్ వింటే ఒక్కొక్కసారి మిస్ అయిపోతే యూట్యూబ్లో రికార్డెడ్ ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ, అది చూస్తాం. చాలా సంతోషం ప్రభుజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. గురు మహారాజు ప్రభుపాద మా గురువారి గారి నుంచి ఏది విన్నానో అదే చెప్తున్నాను మాతాజీ. సో ఏదైనా నచ్చితే క్లాస్లో అదంతా వాళ్ళకే చదువుతుంది, అందులో నాదేమీ లేదు. సో ఒకవేళ నేను చాలా ప్రభుజీ, మీరు ఇందాక మెంటర్ అన్నారు కదా ప్రభుజీ, మెంటర్ మాకు మాతాజీ అన్నట్టు నిజంగానే మీరు టెంపుల్కి వెళ్ళమంటారు, వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. భక్తిలో కిందికి పడిపోతామేమో వీళ్ళని చూసి అని భయం వేస్తుంది ప్రభుజీ. మీలాగా వింటే చాలు కదా ప్రభుజీ, క్లాసెస్ వింటే భక్తిలో ముందుకెళ్తాం, ఎటువంటి ఏమి ఉండదు ప్రభుజీ. చాలా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, చాలా ప్రేమ వస్తుంది ప్రభుజీ. ఇంకా ఇంకా భక్తి అంటే కానీ మీరు టెంపుల్ అన్నప్పుడు ఎక్కడ అనిపిస్తుంది, గిల్టీ అనిపిస్తుంది, టెంపుల్కి వెళ్ళట్లేదు కదా అనిపిస్తుంది. కానీ ప్రభుజీ టెంపుల్కి వెళ్తే అంత నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మా తప్పే కావచ్చు ప్రభుజీ, అది కూడా పోవాలి అని మీరు మీరు మమ్మల్ని మా కోసం ప్రార్థన ఏమంటారు ప్రభుజీ, మమ్మల్ని దీవించండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో దీవించే కెపాసిటీ నాకు లేదు మాతాజీ, డెఫినెట్లీ ప్రార్థన చేస్తాను. మెంటర్స్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే మాతాజీ, మనము చేసేది కరెక్టే అవ్వచ్చు, ఆ మెంటర్స్ ఏం చేస్తారు, నువ్వు చేసేది కరెక్టే అని చెప్తారు. ఒకవేళ మనం చేసేది కరెక్ట్ కాదనుకోండి, నాకు మెంటర్స్ ఉన్నారు. సో మెంటర్స్ కూడా నాకు కొన్ని సంవత్సరాల ద్వారా కొందరు మెంటర్స్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఇంకా వేరే మెంటర్స్ ద్వారా అట్లా ఒక 5-6 మెంటర్స్ ఉన్నారు నాకు. సో 5-6 మెంటర్స్ ద్వారా నాకు ఆ ప్రోత్సాహం ఉంటుంది, ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు, ప్రోత్సాహము, భక్తి. నాకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నప్పుడు, ఇంకేమన్నా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ విషయంలో నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఇది కరెక్టా కాదా అని నేను అడుగుతానమాట. అట్లా మనం ప్రతిసారి అడగాలి మెంటర్స్ని. లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ మనము మన మైండ్లోనే మనమే ఉండి మనం కథ వింటున్నాము. అట్లా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ఓన్లీ మన మైండ్తోనే డీల్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ మనం కరెక్ట్ చేస్తే పర్వాలేదు, ఒకవేళ మనం తప్పు చేస్తూ ఉంటే, మనకు తెలియకుండా తప్పు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మనల్ని సరిదిద్దే వాళ్ళు లేరనమాట. కాబట్టి మెంటర్స్ ఉండాలి. మనం సిన్సియర్గా ప్రేయర్ చేస్తే కృష్ణ మనకు మెంటర్స్ గ్యారంటీ పంపిస్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఏమన్నా ప్రశ్నలు అటువంటి డీప్ ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా నేను హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు దగ్గర నేను అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పి ఆయన దగ్గర సలహా తీసుకుంటాను. సో సీనియర్ డివోటీస్ ఉన్నారు, కానీ మనము సిన్సియర్గా ప్రే చేసి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని తీసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు కూడా ఎలా చెప్పాలి అంటే మెంటర్స్, శిక్షా గురుస్ కానీ మెంటర్స్ కానీ మెయిన్ లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళు మన పట్ల స్నిగ్ధ ఉండాలన్నమాట. స్నిగ్ధ అంటే మన పట్ల వాళ్ళకి కరుణ ఉండాలి, అదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది, వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే దాంట్లో శాస్త్ర ప్రమాణం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏదైనా చెప్తున్నారు అనుకోండి, అందులో శాస్త్రంలో ఈ విధంగా చెప్పారు, మనము ఏమైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు శాస్త్ర ప్రకారంగా చెప్పాలి అనమాట వాళ్ళు. లేదా శ్రీల ప్రభుపాద ఈ విషయంలో ఈ విధంగా చెప్పారు, గురు మహారాజ్ ఈ విధంగా చెప్పారు, అట్లా మన మనసుకు తోచింది చెప్తే అది పనిచేయదు. అన్లెస్ డివోటీ చాలా ప్యూర్ డివోటీ అయితే వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం అధిగమించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఆచరిస్తే అది కూడా మనకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. వాళ్ళే ఆచరించకుండా మనకు చెప్తున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ వాళ్ళకే కోపం వస్తుంది, కోపం ఎలా తగ్గించుకోవాలని వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నారు అనుకోండి, అది పనిచేయదు. ప్రభుజీ, ఒక మాతాజీ ఇందాక మీతో మాట్లాడిన మాతాజీ కొన్ని ఏమన్నా ఉంటే ఫోన్ చేసి అడుగుతారు ప్రభుజీ. తను ఈ నాన్ వెజ్ విషయం గురించి తను తినరు, మాల మెడలో తులసి మాల వేసుకున్నారు, వండకూడదు అని అన్నారని. అంటే ఇంట్లో భర్తతో పిల్లలతో ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా ప్రభుజీ వండకపోతే. నేనేమన్నానంటే ప్రభుజీ, నేను అది అంటే నాకు ఎవరిని అడగలేదు, నాకు అనిపించింది మనం తినాలనిపిస్తలేదు, మానేసినాము. ఇంకా సంసారంలో ఉన్నాం కదా, భర్తకి పిల్లలకి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది కదా, నేను చెయ్యను అని మొండికేసి కూర్చుంటే నడవదు కదా, ఇంట్లో సమస్యలు వస్తాయి, ఇదేం భక్తి అది ఇది అని అంటారు, బాగుండదు కదా ప్రశాంతంగా.
మాతాజీ మీరు మొక్కుకోండి, వీళ్ళు కూడా మానేయాలని ప్రార్థించండి, వండి పెట్టండి, కడగండి అని చెప్పా ప్రభుజీ. అది తప్పో రైటో నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. నేను అలా చెప్పా. అది ఉమ్. ప్రభుజీ మీరే చెప్పాలి ప్రభుజీ. అలా ఇప్పుడు క్లాస్ లోనే ఉంది తను. ఓకే. అవును ప్రభుజీ, నేనే ప్రభుజీ. మల్లేశ్వరి మాత నా పేరు. హరే ఎస్ కృష్ణ ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. అయితే మాతాజీ, ఇటువంటి సమస్య ఇంట్లో ఉంటే, ఇంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంట్లో ఇల్లాలు ఉంది, భక్తురాలు, నాన్ వెజ్ తినరు, ఓన్లీ కృష్ణ ప్రసాదం తింటారు, కానీ పిల్లలు ఉన్నారు ప్లస్ భర్త ఉన్నాడు. మీరు నాన్ వెజ్ ఇంట్లో ఉండకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మీరు చూడండి. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి తింటున్నారు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. సపోజ్ ఇంకా ఫిజికల్గా మన పైన దాడి చేస్తున్నారు అనుకోండి, వండండి, నో ప్రాబ్లం, వంట చేయొచ్చు, మీరు నాన్ వెజ్ వండి పెట్టండి. కానీ పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు, మనకు రెండు రకాల జాలి ఉంటుంది. ఓకే, నేను నాన్ వెజ్ ఎలాగో బంద్ చేశాను, పిల్లలు వాళ్ళైనా తినొచ్చు కదా, వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా అని పెట్టడం ఒక రకమైన వంట చేసి పెట్టడం, అదొక రకం. రెండో రకం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇంకా పిల్లలు ఎంత క్రూరులుగా ఉన్నారు అంటే, ఒకవేళ మనం వంట చేయకపోతే గిన్నెలన్నీ ఇసిరేస్తున్నారు, ఇంకా ఇంట్లో పెద్ద రాద్ధాంతం జరుగుతుంది. లేకపోతే పక్కింటికి వెళ్ళి వంట చేసుకొని ఇంట్లోకి వచ్చి మరీ కూర్చొని తింటున్నారు. అలా ఉందనుకోండి పరిస్థితి, వంట చేసి పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం. అంటే ప్రభుజీ, మా తల్లిగా మా వారు మా వారు అలా అంటున్నారు, కానీ అబ్బాయి మాత్రం సరే అమ్మా నువ్వు మాల వేసుకున్నావు కాబట్టి మేమే చేసుకుంటాం అన్నట్టుగా అంటున్నారు మా పెద్ద అబ్బాయి. తను కూడా మాల వేస్తాడు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, ఒకటే విషయం అక్కడ, ఎవరైనా నాన్ వెజిటేరియన్ వండి పెడుతున్నారంటే ఇది జరుగుతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో. మీరు ఒకసారి ఇది మంచిగా ఆలోచించండి. ఎవరైతే ఆ యొక్క పశువుని చంపుతారో, ఎవరైతే ఆ మాంసాన్ని కట్ చేస్తారో, ఎవరైతే అది వండుతారో, ఎవరైతే అది వడ్డిస్తారో, ఎవరైతే దానికి డబ్బు కడతారో, ఎవరైతే అది తింటారో, ఈ ఆరుగురికి ఆ పాపం కలుగుతుంది. శ్రీమద్ భాగవతం ఉంది కదా ప్రభుజీ. రైట్. సో తెలిసి ఇవన్నీ తెలిసి మనం ప్రేమించే మన పిల్లలకి డైరెక్ట్ గా వండి మనం వడ్డించి తినండి అని మనం పెడితే, ఈ పాపం మనం కూడా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తున్నాం కదా. వాళ్ళలో మనం భాగం అవుతాం కదా. అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం బాగా ఉండడం కాదు, మనం బాగా ఉండడం పక్క పెట్టండి, ఆ పూటకి వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నాం ఆ పాపం మనం తల్లిగా. సో పిల్లలు ఒకవేళ మీరు వండకపోతే ఇంట్లో ఏం అలజడి చేయకుండా, సరే ఓకే మీరు డివోటీ కదా, ఇంట్లో ఈ రూల్స్ పెట్టింది అమ్మా, నేను ఇక్కడ తినను, బయటికి వెళ్ళి తింటున్నాను అనుకో, మనం ఏం చేయలేము, మనం ఆపలేము, అది వాళ్ళ ఇష్టం. ఇంకా ఇంట్లో మీరు రెస్ట్రిక్షన్ పెడితే అట్లీస్ట్ మీరు ఆ పూటకి ఆ పాపం లేకుండా మీరు చేస్తున్నారు. సో అది మంచి ఇంపార్టెంట్ పని. సో సాధ్యమైనంత వరకు మీరు చూడండి, సాధ్యమైనంత వరకు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇంట్లో వండను నేను. ఇది డివోటీ హౌస్, మనం కృష్ణ డివోటీస్, మీకు ప్రసాదం వండి పెడతాను, కడుపు నిండా వండి పెడతాను, తినండి. అలా కాదు అని ఇంకా దాడి ఫిజికల్ గా వచ్చి మన శరీరం మీద దాడి చేస్తున్నారు అనుకోండి, లేదు ప్రభుజీ, హ్యాట్సప్ చేస్తున్నారు అలా. అట్లా నన్ను చేస్తే అంత మీరు ఇబ్బంది ఏం పెట్టట్లేదు ప్రభుజీ ఆ రైట్ విషయంలో మాతాజీ. మాత్రం. ఇంట్లో కిచెన్ లో మాతాజీస్ కి ఇంకా అక్కడ వాళ్ళే కదా క్వీన్. సో ఇంకా వాళ్ళదే రాజ్యం అక్కడ కిచెన్ లో. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది నడుస్తుంది అక్కడ. కాబట్టి మీరు ఆ చనువు తీసుకొని అది మానేయండి. ఒకవేళ వాళ్ళు బయట తింటున్నారు, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి వండుతున్నారు, ఆ రోజు కొంచెం శుభ్రం చేసుకోండి, ఆ గిన్నెలు పక్కకు పెట్టేసేయండి, వాళ్ళు చూస్తారు, చూసి అట్లాగూ నచ్చట్లే కదా వీళ్ళకి అని వాళ్ళే మారిపోతారు. ఎప్పుడైనా బయట తింటారు కొన్ని రోజులు, మీరు రోజు ఈ ప్రసాదం పెడుతున్నారు కాబట్టి రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది. యాక్చువల్లీ మీ అందరికీ ఒక మంచి సలహా చెప్తాను నేను. చెప్పండి. మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రిక్ అందరూ చేయండి. మీరు ఎవరెవరైతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కృష్ణ కాన్షియస్ రావాలి అంటే, మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక దగ్గర కూర్చొని సైలెంట్ గా చాంటింగ్ చేసుకోకండి. మంచిగా గట్టిగా. నేను చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసేవానంటే, మా ఇంట్లో నేను ఫస్ట్ డివోటీగా అయ్యాను. సో అప్పుడు నేను మొత్తం హాల్ అంతా తిరుగుతాను అనమాట. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసుకున్నప్పుడు గట్టిగా చేస్తూ హాల్ అంతా తిరుగుతాను, కిచెన్ అంతా తిరుగుతాను, తర్వాత ఒక బెడ్రూము, రెండో బెడ్రూము, ఇల్లంతా తిరుగుతూ చాంటింగ్ చేస్తాను. ఎవరైతే చుట్టుపక్కల ఉంటారో వాళ్ళ ముందటి నుంచి చాంటింగ్ చేసుకుంటూ అటు ఇటు తిరుగుతూ చాంటింగ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ యొక్క మంత్రము వినడం ద్వారా వాళ్ళు కూడా ప్యూరిఫై అవుతారు.
సో అట్లా వాళ్ళ చెవిలో కూడా అది పడుతుంది అనమాట హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో మనం సైలెంట్గా ఎక్కడో దూరం కూర్చొని మనం చాంటింగ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో మనం అలా చాంటింగ్ చేస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ తిరుగుతూ చేస్తామనుకోండి, అదొకటి. రెండోది, పిల్లలైనా సరే, భర్త అయినా సరే, భార్య అయినా సరే, ఎవరైతే డివోటీ ఉంటారో, నాన్ డివోటీ ఇంకోరు ఉంటారు, రూమ్లో పడుకుంటున్నారు. పడుకునేటప్పుడు మీరు రోజు ఒక కథ చెప్పండి, భాగవత కథ. నేను ప్రతిరోజు బెడ్ టైం స్టోరీ చెప్పేవాడిని. సో అంటే మా కూతురు పుట్టినాక కూతురుకి చెప్పేవాడిని, కూతురు కంటే ముందు భార్యకి కూడా చెప్పేవాడిని కృష్ణ కథ. రోజు పడుకునేటప్పుడు ఒక కథ చెప్పేవాడిని. సో ఆమె కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె అడిగేది యాక్చువల్లీ, ఈ రోజు ఇంకో కథ చెప్పవా అని. సో అట్లా కొన్ని రోజులు చెప్తూ పోతుంటే ఇంకా వాళ్ళు అడుగుతారు ఇంట్రెస్ట్గా. సో ఇది మనం గ్యారంటీ చేయాలి. ఇదేంటంటే శ్రవణం అండ్ కీర్తనం. వాళ్ళు పడుకునేటప్పుడు ఏంటి, మనం ఈ కథ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ కథ వింటూ 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 పడుకుంటారు. రైట్. మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు సైడ్గా అది వింటున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఇది పుణ్యశ్రవణ కీర్తన, పుణ్యశ్రవణ కీర్తన, ఈ శ్రవణం అంటే వింటున్నారు వాళ్ళందరూ, కీర్తన మనం ఏం చేస్తున్నాం, కీర్తన అంటే చాంటింగ్ చేస్తున్నాం. మనం చాంటింగ్ చేసినప్పుడు శ్రవణ వాళ్ళు వింటున్నారు, పుణ్య ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి పుణ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది. జస్ట్ భగవద్గీత శ్లోకాస్, భాగవతం శ్లోకాస్, హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేయడం ద్వారా మీరు ఆ వైబ్రేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారనమాట. అది వచ్చి తగిలి 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 ఓ రోజు ప్యూరిఫై అయిపోతారు వాళ్ళు. రైట్. సో మీకు అంటే ఫిజికల్ ఆల్మోస్ట్ చాలా తగ్గింది ప్రభుజీ, అంతకుముందు ఉన్నట్టుగా లేదు, చాలా తగ్గింది. నెలకొకసారి అన్నట్టుగా తీసుకొచ్చుకుంటారు, కానీ అంతకుముందు చాలా ఉండే అన్నట్టు, వీక్లీ ఉండే. ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు ప్రభుజీ. మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నా ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్ అదే ఎస్ మీరు తల్లిగా లేకపోతే భార్యగా కరిగిపోయి ఫుల్గా చేసి పెట్టకండి. సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించండి. ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేస్తుంది వాళ్ళలో కూడా. కానీ ఎవరైనా, ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ అని కాదు, ఎవరైనా వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో బాగా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు, ఇంకా అది లేకపోతే వాళ్ళు గొడవ చేస్తారు, ఇంకా శరీరం మీద దాడి చేస్తారు, ఎస్ మీరు వంట చేయండి, చేసి పెట్టండి. ఎటో ఎటో ఏదో విధంగా సంసారాన్ని నడపాలి, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఏదో మనం ఓకే భక్తిలో అయిపోయాం కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళను కంప్లీట్గా సంసారం బ్రేక్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను. ఓకే ప్రభుజీ. చాంటింగ్ చేస్తాడు పెద్ద అబ్బాయి, కానీ ఒకటే మాల చేస్తాడు ప్రభుజీ. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అట్లా 2 రౌండ్స్ చేయాలేనని అంటే కూడా ఒకటే మాల చేస్తాడు. నాకు ఏడ టైం ఉంటుంది మమ్మీ అని అంటాడు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, ఒకటి చేస్తున్నారు, మీరు సంతోషంగా ఉండండి. ఒకటి చేస్తున్నారు కదా, ఆ నామంతో ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది, అది కృష్ణ చూసుకుంటాడు. మీరు ఈ పని చేయండి ప్రతిరోజు. ఏదైనా భాగవతం శ్లోకాసు ఏది ఉన్నా కూడా మీరు నేర్చుకోండి, అందరికి వినపడేలాగా మీరు అటు ఇటు దేవుడి భజన్స్ ఇవి అవి మీరు చేస్తూ ఉండండి. తద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లో అంతా కృష్ణ వైబ్రేషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక మంచి, మా వారు కూడా చేస్తున్నారు, కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తారు, రోజు డైలీ చేయరు ప్రభుజీ. దట్స్ ఓకే మాతాజీ. మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించట్లేదు, మళ్ళీ అతను కూడా ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాడంటే ఇంకా మీకు లేదు ప్రభుజీ, అబ్బో అట్లా వ్యతిరేకించేది ఉంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది. అట్లా ఏం లేదు. అట్లయితే ఇట్లా మీరు కొంచెం ఇప్పుడు అనుకూలంగా ఉంది మీకు, మీరు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఈ రూల్ పెట్టండి. నో నాన్ వెజిటేరియన్ ఉండకూడదు, ఆనియన్ గార్లిక్ ఉండకూడదు, కృష్ణ ప్రసాదం తినండి. మీరు బయటికి వెళ్తే మీ ఇష్టం, మీరు ఏం చేసుకుంటారో నాకు తెలియదు, ఇంట్లో మాత్రం ఇవి రూల్స్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఎస్ మాతాజీ, విజయ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన పిల్లలు భక్తిలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? ఇప్పుడు నేను చాంటింగ్ చేస్తున్న మా బాబు కొంచెం విసుగ్గా మొహం పెడుతుంటాడు, ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? పెట్టనివ్వండి మాతాజీ, మీరు మంచిగా అటు ఇటు తిరుగుతూ గట్టిగా చాంటింగ్ చేయండి. అంటే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకండి, బట్ టీవీ చూస్తున్నా ఏ చూస్తున్నా కూడా మీరు అటు ఇటు తిరుగుతూ మంచిగా గట్టిగా చాంటింగ్ చేయండి. రావాలంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళ భక్తిలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? ఇదే మాతాజీ, మీరు చాంటింగ్ చేసేది వాళ్ళ చెవిలో వినపడేటట్టుగా మీరు చాంటింగ్ చేయండి. మీరు ఆయన రోజు కొంచెం మొహం అదోలా పెడుతుంటాడు ప్రభుజీ. అవన్నీ అందరూ పెడతారు మాతాజీ, మా ఇంట్లో కూడా అలా జరిగింది, నో ప్రాబ్లం. కొన్ని రోజులు నడుస్తుంది, ఆ తర్వాత అది ప్యూరిఫై అయిపోయి పుణ్యశ్రవణ కీర్తన, మీరు మీ కీర్తన చేస్తూనే ఉండండి, వాళ్ళు వింటూనే ఉంటారు. కొన్ని రోజులు అలా ముఖం పెడతారు, ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత సెట్ అయిపోతారు, కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళు కూడా చాంటింగ్ చేస్తారు. ఓపిక పట్టాలి మనం. ఎస్, మేబీ కొన్ని ఒక 4-5 సంవత్సరాల్లో కావచ్చు, 10 సంవత్సరాల్లో కావచ్చు. ఎస్. సో ఇంట్లో వైబ్రేషన్ మనమే వైష్ణవసే తీసుకురావాలి, ఆ
అయితే ఇప్పుడు మనం కోరికలు ఏది కోరుకోవద్దంటారు కదా ప్రభుజీ. మరి ఇప్పుడు మనం అబ్బాయికి పెళ్లి చేస్తా అనుకుంటే ఇప్పుడు మంచి అమ్మాయి రావాలి అని కృష్ణకి వేడుకోవచ్చా ప్రభుజీ అలా? ఎస్, మీరు ఏ కోరిక ఉన్నా కృష్ణానే వేడుకోండి. ఏ కోరిక ఉన్నా కృష్ణానే వేడుకోండి. అకామ సర్వకామోవా మోక్షకామ ఉదారది తీవ్రైన భక్తి యోగైన ఏజేత పరమం. సో మీకు ఏ కోరిక లేకపోయినా సరే, ఏ కోరిక ఉన్నా సరే కృష్ణానే కోరుకోండి. ఈవెన్ మోక్షం కావాలన్నా కృష్ణానే కోరుకోండి. సో తద్వారా అంటే ఏమో డివోటీ రావాలని అలా కోరుకోవడం తప్ప ప్రభుజీ? తప్పేం లేదు, 100% అలా కోరుకోవాలి. అన్న టెంపుల్లో అందరికి చెప్పాలి, మీరు చెప్పి నాకు ఒక డివోటీ కోడల్ని చూడండి అని చెప్పాలి. ప్రయత్నం చేయాలి, ప్రార్థన చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. అది చేస్తున్నా ప్రభుజీ, కానీ వచ్చినట్టే వస్తున్నాయి, దూరం అవుతున్నాయి ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్, ప్రేర్ చేయండి ప్రభుజీ, మంచి అమ్మాయి రావాలని. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ, దండ ప్రణామం. ప్రణామం. సో విజయ మాతాజీ, మీకు క్లియర్ అయిపోయిందా అది ప్రశ్న? క్లియర్ అయింటే అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కానీ ఇంకా అబ్బాయి ఎప్పుడు మారుతాడు అన్నట్టు అట్లా చూస్తున్నా ఇంకా ప్రభుజీ. అది మన చేతిలో లేదు మాతాజీ. మనం చేసే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. విత్తనం నాటడము, రోజు నీళ్లు పోయడం మన యొక్క అది ఆ చెట్టు పెరుగుతుందా, ఎన్ని రోజుల్లో పెరుగుతుంది, ఎంత ఎత్తు పెరుగుతుంది, మళ్ళీ అది కాయలు కాస్తుందా లేదా, అది అన్ని మన చేతిలో అన్నీ లేవు. సో మన చేతిలో ఉన్నది మనం చేయాలి. ఓకే ప్రభుజీ, మిగతాది కృష్ణకు వదిలేయాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే, వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు, దండవత్ ప్రణామం.